الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اجعله هاديا واهد به رواه الامام الهمام الترمذي في جامعه صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الامي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اے امیر شام تیری جاہ و منزلت کی قسم تیرے نام کا ڈنکا بجا کے چھوڑیں گے۔ اے امیر شام تیری جاہ و منزلت کی قسم تیرے نام کا ڈنکا بجا کے چھوڑیں گے۔ تیرے نام سے جو جلتے ہیں ملحد و زندیق ان کو اللہ کے عذاب سے ڈرا کے چھوڑیں گے۔ میرے معزز دوستو، آج 9 جنوری 2026 جمعۃ المبارک کا عظیم دن ہے۔ آپ اور ہم یہاں رانا میرج ہال رنگ پور روڈ ضلع پہاڑپور میں سالانہ مناقب کاتب الوحی سیدنا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سیمینار سے معنون اس خوبصورت پروگرام میں جمع ہیں۔ سب سے پہلے تو میں ڈسٹرکٹ تنظیم اہل سنت والجماعت پہاڑپور ان کے ذمہ داران کو اس عظیم اور حساس عنوان پہ پروگرام کرنے پہ مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ رب کریم جزائے خیر عطا فرمائے۔ ہمارے یہاں حضرت مولانا قاری کفایت اللہ قاسمی کو، جنہوں نے اپنے اس ذمہ داری کا احساس فرمایا، آپ کو اور ہم سب کو یہاں جمع کیا، خصوصاً ہمارے قاری عثمان معاویہ صاحب ناظم اعلیٰ جمعیت علماء اسلام پہاڑپور، رب کریم ان کی عمر میں، علم میں، صحت میں، ارادے میں، ادارے میں ترقیات عطا فرمائے۔ جو آج کے یہاں پروگرام کے روح رواں ہیں، مجھے بھی حضرت ہی نے متوجہ کیا، اللہ رب العزت ان کی اس کاوش کو قبول فرمائے۔ ان کی جملہ ٹیم اور ان کے صاحبزادگان، ان سب نے اس پروگرام میں ہر جگہ پہنچ کے آپ حضرات تک دعوت پہنچائی، اور سردی کی ان ٹھٹھرتی راتوں کے اندر آپ حضرات کا اس طرح تشریف لے کر والہانہ انداز میں آ جانا، یہ یقیناً آپ کا اور ہمارا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کا ثبوت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ رب کریم جزائے خیر عطا فرمائے ہمارے دارالشیبانی للتحقیق والافتاء کے تمام مفتیان کرام کو، حضرت مولانا مفتی عمر فاروق، مولانا مفتی فضل الرحمان، مولانا محمد مفتی ہارون صاحب، اور اسی طرح ہمارے یہاں ہال کے آرگنائزر رانا محمد عمیر صاحب کو، جنہوں نے اس پروگرام میں دن دگنی رات چگنی محنت کی ہے، رب کریم ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور آخر میں آپ سب کا شکریہ ادا کرنا میں ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ حضرات نے وقت بھی نکالا، ساتھیوں تک پیغام بھی پہنچایا، آپ نے دعوت بھی دی۔ میں یہاں مولانا بلال صاحب سے لے کر بھائی نسیم تک سب کو الحمدللہ فردن فردن جانتا ہوں، اور آپ حضرات یہاں تشریف لائے ہیں۔ یہ ابتدا ہے، یہ انتہا نہیں ہے۔ انشاءاللہ تعالی آپ کا تعاون یوں رہا، اللہ کی مدد یوں رہی، تو انشاءاللہ تعالی ہم باہر گراؤنڈ تک بھی جائیں گے، اور یہ سالانہ پروگرام انشاءاللہ یوں چلتا رہے گا، کیونکہ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ۔ لوگوں کا شکریہ ادا نہ کرو تو اللہ کا شکریہ ادا کس منہ سے کریں گے؟ حضرت مولانا مفتی محمود صاحب تشریف فرما ہے، ہمارے مولانا محمد طارق صاحب، اللہ ان سب کو خوش رکھے، جنہوں نے پرسنلی طور پہ محنت کی اور خود اس پروگرام کے میزبان بنے، احباب تک دعوت ناموں کو پہنچایا۔ ہمارے بھائی حفظ الرحمان مولانا ضیاء الرحمان، شاید میں بہت سے دوستوں کے نام مس کر رہا ہوں، جن کے نام ہیں یا نہیں ہیں اللہ تعالیٰ سب کو جانتا ہے۔ اللہ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ رات اس وقت میں گفتگو کر رہا تھا پلندری کے اندر دارالعلوم اسلامیہ تعلیم القرآن میں ہمارے جمعیت علماء اسلام جموں کشمیر کے امیر
حضرت مولانا سعید یوسف دامت برکاتہم العالیہ کے مدرسے میں بالکل پیک پہ مدرسہ ہے. میں زندگی میں پہلی مرتبہ مولانا سعید یوسف کی پرخلوص دعوت پر دارالعلوم پلندری کے جلسے میں شریک ہوا. وہاں ٹھٹھرتی سردی میں ہزاروں افراد کا جمع ہو کر جم کر بیٹھنا اور بیان کے آخر تک سب کا بیٹھنا یقین مانے قابل رشک ہے. ہمارے یہاں مائنس میں نہیں ہے، ہمارے یہاں پلس میں موسم ہے، وہاں کا موسم مائنس میں ہے. میرے رفقائے سفر نے اپنی آنکھوں سے برف باریاں دیکھی ہیں مری کی اور وہاں کی. ہم رات کو کوئی 8:30 8:15 وہاں سے نکلے. مجھے ملتان آنا تھا، ہمارے محمد عمیر صدیقی صاحب کا نکاح تھا. میرے میڈیا ٹیم کے ایک فرد ہیں، رب کریم ان کو خوش رکھے. آج مجھے ان کے لیے اپنا جمعہ یہاں قربان کرنا پڑا اور ہم نے چند افراد نے مل کے وہی جمعہ پڑھا اسی ہال میں، اور پھر اس کے بعد ان کا نکاح پڑھا اور اس نکاح کے بعد میں چلا. یہ بھی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد کرامت سمجھیں کہ میں عصر کی اذان میں ملتان سے چلا ہوں اور 8 بجنے سے پہلے میں آپ کے یہاں پہاڑپور پہنچ گیا ہوں. یہ رب کریم کا خالص کرم ہے، فضل ہے، احسان ہے، امتنان ہے رب کریم کا کہ انہوں نے قدم قدم پر رہنمائی کی. ہماری ڈی اے خان اور دریا خان کی جو پل ہے یہ بند ہوتی ہے. مجھے قاری عثمان صاحب نے کہا کہ رب کریم مغفرت فرمائے، قاری محمد قاسم کوئی وہ فرمایا کرتے تھے کہ جس وقت روڈ بند ہو تو ہم سورۃ القریش پڑھتے ہیں. انہوں نے فرمایا ہم پوری گاڑی والوں نے سورۃ قریش پڑھی. اللہ تعالیٰ نے پل کو منٹوں میں کراس کرایا. حالانکہ یہاں 24 گھنٹے ان دنوں میں جب گنے کا سیزن چل رہا ہو یہ بالکل بند ہوتا ہے. یہ ساری بات کرنے کا مقصد ہے صرف قربانی آپ نے نہیں دی، ہماری گاڑی کے احباب نے بھی دی ہے، ہم سب نے مل کے دی ہے. بس آپ توجہ رکھیں، میں اپنی گفتگو شروع کرنے لگا ہوں. میرے دوستو، حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما کون ہیں؟ ان کی نسبت، ان کا معاملہ، ان کا رتبہ، ان کا درجہ، ان کی حیثیت، ان کی ویلیوز کیا ہے؟ آپ کی خدمت میں مفتیان کرام نے، علماء کرام نے کھل کے گفتگو کی ہے. میری قسمت کہ میں ان کی گفتگو سے محظوظ نہیں ہو سکا. میں آپ کی خدمت میں چند معروضات پیش کروں گا، چند اعتراضات کے جواب پیش کروں گا. میری تقریباً 40 ایئرز پلس عمر، 40 سال سے زائد عمر ہے. میں اپنی پوری عمر کا تجربہ آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں. میں دنیا گھوما ہوں، 3 بر اعظم سے زائد کے سفر کر چکا ہوں. پاکستان کا چپا آپ نے چھان مارا ہے. میں اس تجربے کی بنیاد پہ کہتا ہوں، علم حدیث صحیح البخاری میرے سامنے ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ کے وہ مظلوم صحابی ہیں. ان پر غیر تو غیر اپنوں نے بھی نشتر چلائے ہیں. اہل السنت کے لبادے میں چھپے ہوئے چند رافضیوں کے ایجنٹوں نے بھی حضرت معاویہ کے خلاف جملہ بولا ہے. تو میرا پوری زندگی کا تجربہ 2 چیزوں کا نچوڑ پیش کرنے لگا ہوں. یا تو واقعی یہ صحابی کے دشمن ہیں، دشمن کی زبان بولتے ہیں اس لیے اس کے خلاف یہ جملہ بولتے ہیں، اور یا بیچارے ناواقف ہیں، علم سے کورے ہیں، مطالعے کا پتہ نہیں ہے، اسٹڈی تک ان کے دلائل میں رسائی نہیں ہے جس کی وجہ سے پتہ نہیں ہے. آج میرے مخاطب ضدی طبقہ نہیں ہے، میرا مخاطب ہٹ دھرم طبقہ نہیں ہے. ہٹ دھرم وہ ہے جس کو نبوت کے لیے رب نے فرمایا تھا انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. محبوب مصطفیٰ انہیں قرآن حدیث سناؤ یا نہ سناؤ انہوں نے ایمان نہیں لانا. ہر دھرم بندے کو، ضدی کو، عنادی کو، متعصب کو، متعنت کو میں سمجھانے نہیں بیٹھا. میں اسے سمجھا رہا ہوں جو ناواقف ہے، میں اسے بتا رہا ہوں جس کے علم میں نہیں ہے. میں اس کی انگلی پکڑ کے اراء طریق اور بطریق اصال الی المطلوب کر رہا ہوں. ان کو دلائل تک لے جا رہا ہوں جنہیں پتہ نہیں ہے. آج آپ کی توسط سے اور اس میڈیا کے کیمراز کے توسط سے پوری دنیا میں جہاں جہاں ہماری آواز جا رہی ہے میں ان سب کو مخاطب کرنے لگا ہوں. میرے الفاظ
सोने के तराजू में तोले हुए आपकी खिदमत में होंगे। मैं एक एक लफ्ज तोल कर आपकी खिदमत में रखूंगा। ये ऐसे नहीं है कि मैंने कोई लफ्जाजी में बात करनी है। मैं हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु की बात आपकी खिदमत में इसलिए कर रहा हूं कि मुझे अली के घराने ने मुआविया से मोहब्बत सिखाई है, मुझे अली के बेटों ने मुआविया से प्यार सिखाया है, मुझे इमाम हसन और इमाम हुसैन ने हजरत मुआविया के हाथ पे हाथ देकर उनकी इज्जत, उनकी तकरीब, उनकी मर्तबत, उनकी मनाकिब हमें सताए और बताए हैं। मैं अली मुर्तजा के बेटों से न किसी को बढ़ के गैरतमंद समझता हूँ, न अली के खून से किसी को अक्लमंद समझता हूँ। अकल भी उन पे खत्म, गैरत भी उन पे खत्म, रुतबे भी उन पे खत्म, दर्जे भी उन पे खत्म। जब हसनैन रज़ी अल्लाह अन्हुमा, हसनैन करीमैन ने इन्हें 54 सूबों की हुक्मरानी इनकी गोद में डाली, इनके हाथ में रखी, इनके हाथ पर बैठ की है, तादमे शहादत हजरत मुआविया से मोहब्बत, प्यार, ताल्लुक, अकीदत, यगांगत, उल्फत रखी है, तो मैं हुसैनी हूँ, मैं हसनी हूँ, मैं रसूलुल्लाह के घर को देखकर हजरत मुआविया का एहतराम कर रहा हूँ। आज मुझे कोई कहे मुआविया यूं है, मुआविया पे एतराज यूं है, हजरत मुआविया पे इश्काल ये है, मैं कहूँगा इश्काल बाद में, तेरी अकल ज्यादा या हसन की अकल ज्यादा, तेरी सोच ज्यादा या हुसैन इब्ने अली की सोच ज्यादा, तेरी समझ ज्यादा या हैदरी खून की सोच ज्यादा, समझ ज्यादा। वो उनकी रगों में बराह रास्त खून हैदरी दौड़ता था। वो आले अली भी हैं, औलादे नबी भी हैं, उन्होंने बैत भी की है, उन्होंने हुकूमत भी दी है, उन्होंने ताल्लुक भी रखा है। बल्कि अगर इस ताल्लुक पे रखना डालने के लिए कुछ आए तो इमाम इब्न कसीर लिखते हैं, इन्ना कद वअयाना अला यदिक, हजरत हुसैन ने खत लिख के कहा था, अमीरुल मुमिनीन मुआविया, अगर मेरी तरफ से आपको कोई ये कह दे कि मैंने नक़्ज़े अहद किया है, मैंने आपसे वादे को तोड़ा है, आप उसको झूठा समझना। हम खूने हैदरी हैं, खूने मोहम्मदी हैं, हम जिससे प्यार करते हैं तो वफा की इंतहा पे करते। मेरे दोस्तों, हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कौन है? आज लोग इन पर मुख्तलिफ किस्म की बातें करते हैं। मैं आपकी खिदमत में रब्बे करीम का कुरान पेश कर रहा हूँ। डिफिनेशन और इंट्रोडक्शन ऑफ मुआविया बजुबान कुरान पेश कर रहा हूँ। रब्बे करीम का कुरान है, सूरत अबस है, सूरत नंबर 80 है। अल्लाह ताला ने हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु का जिक्र किया है। ये आपकी खिदमत में आयत नंबर 13, 14, 15, 16 कुरान करीम से पेश कर रहा हूँ। ये अल्लाह का कुरान है, रब्बे करीम का फरमान है। मैं जंग अखबार नहीं पढ़ रहा, मैं कोई डाइजेस्ट नहीं पढ़ रहा, मैं इमरान सीरीज नहीं पढ़ रहा, मैं किसी अखबार जहां का कालम नहीं पढ़ रहा, किसी सहाफी का आर्टिकल नहीं पढ़ रहा। मैं उस अल्लाह के कुरान को पेश कर रहा हूँ जिसकी जबर ज़ेब में कोई शक करे वो बाउंड्री ऑफ इस्लाम से आउट हो जाता है, वो दायरा इस्लाम से निकलता है। रब्बे करीम का कुरान कहता है, फी सुहफ़िन मुकर्रमा मरफ़ूअतिन मुतहहरा बिअयदी सफ़रा किरामिन बररा। फरमाया कुतिलल इंसानु मा अकफरा। रब्बे करीम फरमाते हैं, मारा जाए वो इंसान जिसको इतनी सोच भी नहीं है। अल्लाह आप किसकी बात फरमाते हैं? रब्बे करीम ने फरमाया फी सुहफ़िन मुकर्रमा। ये कुरान करीम जो है ये उन सहीफों का सहीफा है जिनकी इज्जत की जाती है। मरफ़ूआ, ये कुरान बुलंद है। मुतहहरा, हर ज़्यादती से पाक है। बिअयदी सफ़रा, उन हाथों ने लिखा है। किरामिन बररा, जो फरिश्ते सिफत हैं, जो फरिश्ता सिफत लोग हैं, इन्होंने कुरान करीम को लिखा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान उतरता था। लिखने वाले 40 लोग हैं जिन्हें कातिबीन वही कहा जाता है। उनमें एक शख्स का जिक्र आता है, अला उज़्नी ही कलम, जिनके लिए मुहद्दिसीन कहते हैं कि वो जब ईमान लाया उसने अपने पेन को, अपने कलम को अपने कान से नहीं उतारा। हुजूर पे आयत उतरती, वो तब अपने कलम को कान से उतारता, लिखना शुरू कर देता। उसका नाम हजरत मुआविया
बिन अबी सुफियान है। अभी मुफ्ती उमर फारूक साहब ने आपके सामने हजरत मुआविया की उन आयात का जिक्र किया कि जो अल्लाह के कुरान में उतरी है, हुजूर पाक के हुक्म थे, हजरत मुआविया ने लिखी है। मेरे दोस्तों, हजरत मुआविया लिखने वाला है। ये लिखने वाला हाथ जो है ये कितनी अजमत वाला है। इनने क्या क्या लिखा आप तफसील सुन चुके हैं कई रिवायात में। एक रिवायत आयतुल कुर्सी लिखने की भी है कि जब कुरान पाक की आयतुल कुर्सी उतरी तो हजरत मुआविया ने लिखी है। आपको नजर ना आए, आप उठाकर किताबें हदीस की पढ़ ले। इमाम ज़हबी ने भी इसमें लिखा है, अगरचे कलाम लिखा है, लेकिन हजरत अमीर मुआविया ने कुरान अपने हाथ से लिखा। जो कुरान लिखा, हुजूर की बात लिखी, तो कुरान कहता है बिअयदी सफरा, उन हाथों ने लिखा है किरामिन बररा, जो फरिश्ता सिफत लोग हैं। मैं पूछता हूं, जिन्हें कुरान फरिश्ता सिफत कहे, मेरा सवाल है, जिन्हें कुरान फरिश्ते जैसी सिफत वाला कुरान कहे, मैं तुम्हारे दिमाग के बुग़्ज़ के उबले हुए बातों को, तुम्हारी नफरत जो पेट और सीने में उगल रही, शायद तुझे खंजर और चाकू वो तकलीफ न दे जो नामे मुआविया थे, उस बुग़्ज़ पे बोले हुए लफ्ज को तुम एक तरफ रखो, दूसरी तरफ मेरा जूता भी उससे भारी है। लेकिन यहाँ तो अल्लाह का कुरान है, उसके मुकाबले में कैसे पेश किया जा सकता है जो रब्बे करीम इन्हें कहे, जो अल्लाह की बात, हुजूर की बात लिखे, ये फरिश्ता सिफत लोग। और सुनो, सिर्फ हजरत मुआविया का उन्वान है तभी कह रहा हूं, वरना कातिबीन वही में हजरत अबू बकर भी हैं, हजरत उमर भी हैं, हजरत उस्मान भी हैं, हजरत अली भी हैं रज़ी अल्लाह अन्हुम। मुझे इनकार नहीं है, मैं अपने उन्वान पे कह रहा हूं, ये हजरत मुआविया है। सुने, यहाँ कुछ लोग और भी कहते हैं कुरान नहीं लिखा था, वो तो हुजूर के खत लिखता था, हुजूर के खुतूत लिखता था। मैंने कहा अगरचे तुमने ये झूठ बोला कि कुरान नहीं लिखा था, मैं फिर भी मान लेता हूं एक मिनट के लिए, खत लिखे थे तो पैगंबर खत लिखवाते, कहते जी हाँ। मैंने कहा तू आज 2 लफ्जों का मैसेज अपनी बीवी से शेयर नहीं करता, 2 लाइनों का खत अपने बेटे से शेयर नहीं करता, और पाक पैगंबर ने मुकम्मल खत बैनुल अक़वामी सरबराहों को लिखवाया तो मुआविया से शेयर किया। बताओ हुजूर का हज़रत मुआविया पर कितना एतमाद। तेरी मोबाइल में तेरी बीवी घुस जाए, तुझे रात के 14 तबक रोशन होते नजर आए, ओ मेरा तो पासवर्ड था, हाय इसने देख लिया, तुझे अपना मैसेज, तुझे अपना खत, तुझे अपने मोबाइल और व्हाट्सएप की चैट पे इतनी फिक्र है। हुजूर बैनुल अक़वामी सरबराहों को खुतूत लिखवाते हैं, हजरत मुआविया से लिखवाते हैं। इसका माना है सिर्फ कातिब नहीं है, हुजूर का राज़दार भी है। और सुने, सिर्फ कुरान को वही नहीं कहते, पाक पैगंबर की हदीस को भी वही कहते हैं। अल्लाह का कुरान पढ़ने लगा हो, सुनो, कुरान करीम पढ़ रहा हो, मैं कोई आम डाइजेस्ट नहीं पढ़ रहा। मेरे दोस्तों, रब्बे करीम का कुरान है, सूरत नंबर 4 सूरत निसा है। अल्लाह ताला ने सूरत निसा में 5वें पारे में कुरान करीम की आयत उतारी और रब्बे करीम ने बताया कि कुरान भी अल्लाह की वही है, हदीस पाक भी अल्लाह की वही है। मैं नहीं कह रहा, अल्लाह का कुरान सूरत निसा आयत नंबर 113 कहती है, रब्बे करीम फरमाते हैं व अंज़लल्लाहु अलैकल किताबा वल हिक्मा, महबूब मुस्तफा आप पे कुरान भी उतारा, आप पे हिकमत हदीस भी उतारी। तो रब के कुरान ने कहा है कि ये जो हदीस है ये भी आसमान से उतरी है। इससे पता चला हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत मुआविया से खत लिखवाया, वो हदीस थी, तो कुरान भी आसमान से आया, हुजूर का वो खत हदीस है वो भी आसमान से आई। अगर यहां भी न माने तो मैं एक दलील अल्लाह के कुरान से और ला रहा हूं। ये सूरतुन नजम है, सूरत नंबर 53 है, आयत नंबर 3 है, आयत नंबर 4 है। रब्बे करीम फरमाते हैं फमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा। नबी पाक बोलते हैं, अल्लाह के हुक्म से बोलते हैं। कुरान पढ़ें तब भी अल्लाह का हुक्म, हदीस बताएं तब
भी अल्लाह का हुक्म और अहले इल्म बैठे हो, मैं इल्मी बात को अवामी लहजे में करने लगा हूँ। यहाँ रब ने नहीं फरमाया वमा यतकल्लमु अनिल हवा, फरमाया वमा यंतिकु अनिल हवा। एक यतकल्लम होता है, एक यंतिक होता है। यतकल्लम कलाम से निकला है, यंतिक नुत्क से निकला है। कलाम कहते हैं कंप्लीटली सेंटेंस, मुकम्मल बात। नुत्क कहते हैं इनकम्प्लीटली सेंटेंस, अधूरी बात। रब ने फरमाया वमा यतकल्लमु, तो माना होता पूरी बात। अल्लाह ने यूं नहीं फरमाया, फरमाया वमा यंतिकु। हुज़ूर पाक अधूरी बात भी करें तब भी अल्लाह की तरफ से है, पूरी करें बतरी के औला अल्लाह की तरफ से है। क्या मैं पूछ सकता हूँ, हुजूर ने खतूत लिखवाए हजरत मुआविया से, तो फिर एतमाद नहीं था, एतबार नहीं था, ताल्लुक नहीं था, प्यार नहीं था, यकीन नहीं था, और इस रैकी में कहूँ अपने यार ते हुज नहीं थी, तो फिर क्यों लिखवाए? अदर मैं को तो यार ते हुज है, मैं तो हुज ते आख है, मैं को यकीन नहीं, मैं मोहब्बत ते प्यार को सुझाना, मैदा ते इंदा प्यू डाडे कुल पटके वट्टे होए, इसाना तक कुराड़ा डाढ़ा सुथरा ताल्लुक है। ए बंदा राज न खुले सी, राजदार रासी। ओए तू आज कह दे मेरे अब्बा का ताल्लुक था, मैं एतबार कर रहा। यहाँ उसका ताल्लुक है जिसे इमामुल अंबिया कहते हैं, यहाँ उसका एतबार है जिसने पैगंबरों की इमामत की है, ये उसका एतबार है जिसकी वजह से कायनात को वजूद मिला है, और ये उसका एतमाद है जिसकी वजह से कल कयामत में हिसाब व किताब शुरू होगा तो रब का गुस्सा रहमत में बदलेगा। यहाँ मोहम्मदुर रसूलुल्लाह एतमाद कर रहे हैं, यहाँ मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का प्यार है, तो कुछ शर्म और हया के साथ सोचना चाहिए। मेरे दोस्तों, अब आइए जरा कुरान करीम के बाद हदीस पाक पर हजरत मुआविया का तारुफ क्या है। मैंने कहा मैंने कुरान की बात कर ली, आओ मैं हदीस पाक पढ़ने लगा हूं। अल मुतवफ़ा 241 हिजरी, वो शख्स जो शख्स इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह जिसे अपना उस्ताद कहे, इमाम मुस्लिम जिसको अपना उस्ताद कहे, वो शख्स जिसको आज आलम अरब अपना इमाम कहे, इमाम काबा अपना इमाम कहे, इमाम मस्जिद नबवी अपना इमाम कहे, हजरत इमाम अहमद बिन हंबल लाखों हदीसों का हाफिज, फिक़ह हनाबिला का वानी, फिक़ह हनाबिला को लिखने वाला इमाम अहमद बिन हंबल मुस्नदुल इमाम में लिखते हैं, जिल्द नंबर 12 है, मकतबतुत तारिक काबल अफगानिस्तान का ये तबा है, उसमें हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस सहाबी का तारुफ एक सहाबी की जबान से इमाम अहमद ने बतौर हदीस जिक्र किया है। तवज्जो रखना, कान की खिड़की खोलना, दिल तक इस जुमले को रास्ता देना। ये वाकया क्या है, मामला क्या है, तारीख क्या है, हिस्ट्री क्या है, तफसीर और वजाहत और एक्सप्लेनेशन क्या है। आओ मैं उस शख्स की बात करने लगा हूँ जो बंदा आम बंदा नहीं है, वो यमन के बादशाह की औलाद है, यमन की शाही खानदान का फर्द है, जिसका नाम वाइल बिन हुज्र रज़ियल्लाहु अन्हु। पाक पैगंबर के सहाबी बने, अभी नए नए ईमान लाए, बादशाह के बेटे थे, बादशाहों वाली शान और शौकत अभी अपने अंदर थी, अभी बादशाहों की शान और शौकत नहीं निकली थी, लोगों से कुछ फर्क करते थे। कलमा पढ़ा तो आहिस्ता आहिस्ता हुजूर से दीन सीखना था, लेकिन जिस दिन कलमा पढ़ा हुजूर ने इज्जत की, वाइल बिन हुज्र की, बादशाह का बेटा है, लिहाजा इसको एक जमीन तोहफे में दे दे। पाक पैगंबर को फतूहात में, माले गनीमत में वो जमीन तोहफे में मिली थी। हुजूर पाक ने फरमाया कि ये जमीन इसे दे दी जाए, तो जब वो शहजादा आया और उसको जमीन दी, सुनो सुनो मैं हदीस पाक पढ़ने लगा हूँ। इमाम अहमद बिन हंबल फरमाते हैं, मुझे मेरे उस्ताद अब्दुल्ला ने, उसको उनके वालिद ने, उनको हज्जाज ने, उनको शअबा ने, उन्हें सिम्माक बिन हर्ब ने, उन्हें अलकमा ने, अपने अब्बा वाइल बिन हुज्र से पूछा। वाइल बिन हुज्र पैगंबर के सहाबी कहते हैं, अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक़तअहु अर्दन, हुज़ूर पाक ने मेरे नाम एक प्लॉट करना था, एक जमीन देनी थी, तो हुज़ूर पाक ने फरमाया तुम जाओ, तुम्हें जमीन मिलेगी। मुझे देखो, मुझे, मैं हदीस की शरह हाथों से करने लगा हूँ। हुज़ूर पाक ने मुआविया बैठे थे, फरमाया मुआविया जाओ
اور اسے جا کر تم زمین فلاں جگہ دے آؤ. فَأَرْسَلَ مَعِيَ مُعَاوِيَةَ أَنْ أَعْطَاهَا إِيَّاهُ. معاویہ کو بھیجا جاؤ اسے دے دو, لکھ کے بھی اس کے حوالے دستاویز کر دو. سنے پہاڑ پور کے غیرت مندو, مجھے ہاتھ کو دیکھنا. حضور نے اشارہ دائیں طرف کا کیا. حضرت معاویہ کی جوتیاں بائیں طرف پڑی تھی. جب حضور نے فرمایا ادھر سے جاؤ, یہ پیغمبر کا صحابی جوتی پہننے بائیں طرف نہیں گیا. حضور کے حکم میں تاخیر ہوگی, اس نے جوتی کے بغیر ادھر سے سفر شروع کیا. تو یہ حضور پاک کا صحابی اس شہزادے کے ساتھ چل رہا ہے. یہ شہزادہ کہتا ہے فقال علی معاویہ اردفنی خلفک. انہوں نے مجھے کہا یہ زمین ریت بڑی گرم ہے, میں جوتے نہیں پہن سکا, لہذا مجھے بھی اپنی سواری پہ بٹھا دے تاکہ میرے پاؤں نہ جلے. یہ شہزادے تھے, ابھی بادشاہوں والے ناز و نعمن میں تھے. تو انہوں نے کہا انک لا تفقلت لا تکون من ارداف الملوک. تو ان لوگوں میں سے نہیں ہے جنہیں بادشاہ اپنے ساتھ بٹھاتے ہیں. انہوں نے سمجھا نعوذ باللہ نوکر کی بات ہوگی, تبھی تو حضور نے بھیجا جاؤ اور لکھ دو, لہذا یہ پاؤں ننگے چلے. کہ تو ان میں نہیں ہے جن کو بادشاہ لوگ پریزیڈنشل پروٹوکول جسے ملے, تو وہ نہیں ہے کہ تمہیں یہ پروٹوکول دے دوں. فقال علی معاویہ, حضرت معاویہ نے کہا ٹھیک ہے نہ بٹھاؤ, لیکن اعطینی نعلک, مجھے جوتی تو دے دے, میرے پاؤں جل رہے ہیں تاکہ وہ میں پہن لوں. انہوں نے کہا جوتی چاہیے. فَقُلْتُمْ تَعِلْ ذِلِّ النَّعْقَ, میری اونٹنی چل رہی, اس کا سایہ تیری جوتی ہے, اسی میں چل, تجھے جوتی بھی اتار کے نہیں دیتا. فرماتے ہیں معاویہ چلتے گئے چلتے گئے چلتے گئے. جب وہ جگہ آئی زمین کی, مجھے اپنے ہاتھ سے لکھ کے دی, حضور کا گفٹ, حضور کا تحفہ دیا. پھر واپس بغیر جوتی کے گئے. کہا مجھے نہیں پتا تھا. یہ صحابی کہتے ہیں ایک وقت آئے گا معاویہ امیر المؤمنین بنے گے. فرمایا فلم مستخلف معاویہ, جب معاویہ کا دور خلافت آیا, حضرت معاویہ امیر المؤمنین بنے. انہیں بھول گیا تھا یہ معاویہ وہ معاویہ ہے جن کے ساتھ میں نے یہ عمل کیا تھا, جن کے ساتھ معاملہ یہ تھا. یہ کسی کام سے معاویہ کے پاس گئے. فرماتے ہیں جب میں ان کے پاس کیا فلم مستخلف معاویہ تو اتیتہ, جب میں ان کے دربار میں گیا انہوں نے مجھے پہچان لیا, اگرچہ میں نے نہیں پہچانا تھا. فاقعدنی علی السریر, مجھے اپنے تخت پر اپنے ساتھ امیر المؤمنین کی کرسی پر بٹھایا, میری عزت کی, مجھ سے کام پوچھا, میرا کام کیا. فذکرنی الحدیث, پھر جاتے جاتے کہا مجھے پہچانا؟ کہا جی ہاں آپ امیر المؤمنین ہیں. کہا نہیں میں کچھ کہنا چاہتا ہوں. کہا کیا؟ کہ میں حضور کا وہی کمی ہوں جنہیں تم نے جوتی نہیں پہنائی تھی, لیکن مجھے میرے پاک پیغمبر کی تعلیم ہے, آج میں تجھے بھی اپنے برابر بٹھا رہا ہوں. لاؤ اس جیسا حوصلہ, لاؤ اس جیسی بردباری. احلم من امتی معاویہ ایسے نہیں ہے, پوری امت میں سب سے زیادہ بردبار, حوصلہ, تسلی, بڑے سینے, بڑے ضرب والا معاویہ, جس کے لیے حدیث پاک یہ تعارف بتاتی ہے, اسے معاویہ بن ابی سفیان کہتے ہیں. ابھی بھی مجھے کہیں حضرت معاویہ کے نام پہ سیمینار کا مطلب بڑے بڑے منہ چھوٹے چھوٹے الفاظ ادا کرتے ہیں. معاویہ کے لیے تو خاموش ہو جانا چاہیے. میں نے کہا کس نے کہا خاموش ہو جانا چاہیے؟ اس دھرتی پر کسی انسان کا نام بتا سکتے ہو جس نے کہا معاویہ ہے ان کے بارے میں کچھ نہ کہو؟ ہے تو لاؤ, مجھے دکھاؤ. جو کہے اس کا معاملہ نہیں ہے. اے ظالم ہو, تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ رب کا قرآن اسے فرشتہ صفت کہتا ہے, حضور کی حدیث اسے قابل اعتماد بتاتی ہے. تم ایک طرف ان مولویوں کی باتیں رکھو, ہم دوسری طرف اللہ کی بات, حضور کی بات رکھیں, تو تمہاری باتیں پاؤں کے ٹھڈے سے ایسی اڑائی جائے گی جیسے چٹیل میدان میں فٹ بال کو کک ماری جاتی ہے. اس کے جواب میں آپ بات کریں کہ امیر معاویہ کے حوالے, امیر معاویہ کا معاملہ
میرے دوستو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کسی عام بندے کا نام نہیں ہے، بہت اہم بندے کا نام ہے۔ اس کا معاملہ، اس کا تعلق رب کریم نے ان معاملات سے جوڑا ہے جس کے بارے میں کوئی یہ جملہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ اس کے لیے ایسے کیوں کہہ سکتے ہو، جس کو اللہ رضا کی سرٹیفکیٹ دے اور حضور اس پر اعتماد کریں، ہمارے ایمان کا حصہ، ہم بھی اس سے راضی ہیں، اس پر اعتماد رکھیں۔ اگر تم اللہ کے عالم الغیب ہونے پہ عقیدہ رکھتے ہو اور رسول اللہ کے امام الانبیاء ہونے پہ نظریہ رکھتے ہو تو جو کام اللہ کا وہی کام رسول اللہ کا، وہی کام رجال اللہ کا، وہی کام اہل اللہ کا، وہی کام اولیاء اللہ کا۔ انہی کے رقشے پہ چلو گے تب کامیابی ہے، ان سے ہٹ کے چلو گے ناکامی ہے۔ کیوں؟ اللہ پاک نے ہمیں بتایا، فرمایا لوگوں تم نے یاری رکھنی ہے، وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، آیت نمبر 170 سورۃ النساء کہتی ہے آؤ تمہیں خوبصورت رفیق بتاؤ، حسن اولئک رفیقا، پیاری دوستی بتاؤ، تمہیں لولی فرینڈشپ بتاؤ۔ اللہ بتائیے کون سی پیاری دوستی ہے؟ فرمایا حسن اولئک رفیقا ہے انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ نبی سے یاری رکھو، صحابہ سے یاری رکھو، شہداء سے یاری رکھو، اولیاء سے یاری رکھو۔ اس یاری کو رب خوبصورت یاری کہتا ہے، حسن اولئک رفیقا، جسے اللہ حسین کہہ دے، حسین، محجبین، دل نشین، بہترین جسے رب کہہ دے۔ دنیا والوں کے جملے وہاں نہیں پہنچ سکتے، جہاں معاویہ ہیں وہاں اللہ کی رضائیں پہنچتی ہیں، کتوں کی بھونک نہیں پہنچتی، کسی کتے کی بھونک نہیں پہنچے گی۔ وَأُوَ الْقَلْبِ لَا يَضْرِبُ الْبَدَنَ، اس طرح کی بھونک کبھی سورج کو اور چاند کو گہن نہیں لگایا کرتی، وہ اپنی جگہ اپنی آب و تاب سے مسلم رہتے ہیں۔ میرے دوستو یہ حضرت معاویہ ہے جو اللہ کی نظر میں بھی شان رکھتا ہے، محمد الرسول اللہ کی شکل میں بھی نام۔ آؤ میں ان پر کچھ اعتراضات کے جواب آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں۔ آج کل لوگ چند اعتراضات کرتے ہیں، میں ضروری سمجھتا ہوں کہ ان اعتراضات کو بھی کلا کما کرو۔ میرے دوستو آپ کو نہیں پتا، قاری عثمان صاحب نے جس دن یہ پروگرام رکھا اشتہار انٹرنیٹ پر اپلوڈ ہوا، میری موبائل کا واٹس ایپ بھر گیا ہے۔ کون سا وقت ہوگا براہ راست گفتگو ہوگی، ہم تک پہنچے گی۔ میں آپ کو بتاؤں آج محمد یاسر نامی ایک شخص نے جو پاکستان سے نہیں ہے، فجی آئرلینڈ سے ہے، جہاں دنیا کا آخری کنارہ ہے، وہ شخص اس انتظار میں بیٹھا۔ احتشام نامی ایک شخص پیرس میں جو فرانس کا دارالخلافہ ہے، وہ اس انتظار میں بیٹھا۔ مجھے کہا حضرت میں نے اس اشتہار کا پرنٹ نکلوایا، میں نے پیرس میں اپنی یونیورسٹی کی مسجد میں آویزہ کر دیا، میں آ تو نہیں سکتا لیکن میں اس ثواب میں شریک انشاءاللہ آن لائن رہوں گا۔ ایک بات ہے، مجھے محمد رضوان کے یہاں میسج موجود ہے ہانگ کانگ سے، آپ حیران ہوں گے، مجھے سہیل کا میسج موجود ہے انگلینڈ سے، اسی طرح دلی میں، مراد آباد میں، سہارنپور میں، دیوبند میں کہاں کہاں تک آپ کو بتاؤں، جو ایک واٹس ایپ گروپ میں آج صبح مجھے مراد آباد جہاں مفکر اسلام مولانا مفتی محمود نور اللہ مرکزہ نے پڑھا ہے، وہاں پر مجھے محمد غفران مجھ سے بحث ہے، کہنے لگے حضرت آپ تو اور ہمارا وقت جو ہے، آپ نے مغرب کے بعد اشتہار پہ لکھا، جب تم مغرب پڑھ رہے ہو ہم انڈیا والے اس وقت عشاء پڑھیں گے، میں عشاء کے بعد انتظار میں رہوں گا کس وقت حضرت معاویہ کی گفتگو شروع ہوتی ہے۔ آپ کو نہیں پتا کہ دنیا کتنی اس عنوان پہ پیاسی ہے، میں اسی لیے اعتراضات کے جواب ذکر کرنے لگا ہوں۔ سنو، آج ہمیں کہتے ہیں لوگوں حضرت معاویہ کو تم مانتے ہو، یہ تو حضور پاک جس خاندان سے نفرت کرتے تھے یہ اس خاندان سے تھا جسے بنو امیہ کہتے ہیں، یہ تو بنو ہاشم سے نہیں ہے، یہ تو بنو امیہ سے ہے۔ کان کی کھڑکی کھولنا، دل تک اس جواب کو راستہ دینا۔ میں نے کہا تمہیں کس بے وقوف نے کہا حضور اس خاندان سے نفرت کرتے ہیں، بنو امیہ سے حضور کو نفرت ہے؟ اور ظالم ایسا تو نہیں ہے، کہتے نہیں بنو امیہ سے حضور کی نفرت۔ میں نے کہا قرآن میں ہے، کہتے نہیں، حدیث میں ہے، کہتے نہیں۔ میں نے کہا حضور کے صحابہ نے فرمایا بنو امیہ ایسا؟ کہا جی نہیں۔ میں نے کہا پھر تم کہتے ہو جی میں نے تو فلاں کتابڑی میں پڑھا ہے۔ میں نے کہا یہ کتابیں اللہ کے قرآن
کے مقابلے میں نہیں چل سکتی، یہ کتابوں کے ورق اللہ کے رسول کے فرمان کے مقابلے میں نہیں چل سکتے۔ آؤ میں آپ کو حدیث پاک پیش کرنے لگا ہوں، یہ حضور پاک کی حدیث ہے، میں آپ کی خدمت میں پیش کر سکتا ہوں، بہقی میں بھی موجود ہے، طبرانی میں بھی موجود ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ما تزوجت من بناتی ولا زوجت من نسائی الا باذن جاء به جبرائیل، میں بیوی کا رشتہ لوں یا بیٹیوں کا رشتہ دوں تو جبرائیل آتا ہے اور ہم کے حکم پر رشتہ دیتا یا لیتا ہوں۔ تو معاویہ کون ہے، بنو امیہ کون ہے، اس خاندان کا کیا تعلق ہے؟ میرے نبی کی 4 لختے جگر ہیں، نبی کی 4 بیٹیاں ہیں۔ لوگ کہیں گے کہاں سے ثابت ہے؟ اللہ کا قرآن سورت نمبر 33 سورت احزاب، رب کریم نے نبی کی بیٹیوں کا ذکر کیا ہے۔ یہ بات میری نہیں ہے، یہ اللہ کے قرآن کی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم سورت نمبر 33 سورت احزاب آیت نمبر 160 میں فرماتے ہیں یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین، اے نبی یہ حکم آپ کی بیویوں کو، آپ کی بیٹیوں کو، امت کی بیٹیوں کو حکم ہے۔ اللہ نے تینوں جگہ جمع کا صیغہ بولا، سنگولر نہیں پلورل بولا، فرمایا زوج نہیں ازواج، بنت نہیں بنات، نساء عورت امرات نہیں نساء، تو تینوں جمع بولے۔ پتہ چلا نبی کی بیویاں بھی زیادہ، نبی کی بیٹیاں بھی کثیر، اور نبی پاک کے امت کی عورتیں بھی کثیر ہیں۔ یاد رکھیں نبی کی 4 بیٹیاں، پہلی بیٹی حضرت زینب ہیں، افضل بناتی زینب، لقیط ابن ربیع ابو العاص کو ملی۔ دوسری بیٹی رقیہ ہے، حضور پاک کی صاحبزادی، حضرت عثمان کو ملی۔ تیسری بیٹی ام کلثوم ہے، عثمان کی بیوی پہلی فوت ہو گئی، حضور کی دوسری بیٹی بھی عثمان کو دی ہے۔ حضور کی چوتھی شہزادی حضرت فاطمہ ہے، حضرت علی کو ملی ہے۔ آؤ حضور کے 3 داماد ہیں، 4 بیٹیاں ملی ہیں۔ چلو میری نہ مانو، کتابوں کی نہ مانو، علماء کی نہ مانو، گوگل کر لو، اے آئی سے پوچھ لو، اور تمہارا امام گوگل ہوگا، اس سے سرچ کر لو حضور کے دامادوں کا کاسٹ کیا ہے، دامادوں کی قوم کیا ہے، دامادوں کا قبیلہ کیا ہے، تو دلائل موجود ہے۔ حضور کی 3 بیٹیاں بنو امیہ میں گئی ہیں، 1 بیٹی بنو ہاشم میں گئی ہے۔ تو کہتے ہیں نفرت ہے، تو کہتے ہیں اس خاندان سے حضور کو بغض ہے، وہ لانتی جہاں بغض ہوتا ہے وہاں رشتے دیے جاتے ہیں۔ اچھا شاید تو کہہ دے اتفاقاً دے دیے گئے تھے، یا کوئی ظالم اور جھوٹ بولے سکی بیٹیاں نہیں تھی، صحیح مترئی دھی آن، میں کہ شرم نہیں آندی تیری دھی کو کوئی مترئی دھی آکھے تیرے منہ تے 12 وجویں دن، تو نبی سونے دی دھی کو مترئی دھی آکھ، تیرا ایمان بچ دے؟ بھائی مانا نبی سے کو متھے لیسن قیامت کیرے منہ نالے جملہ آدھے وے۔ چلو میں اس جھوٹ کو مان لیتا ہوں، چلو دھی تو مترئی ہوندی ہے، زال بھی مترئی ہوندی ہے، ہیں دنیا تو گزال بھی مت رہی ہوندی ہے۔ ام حبیبہ بنت ابی سفیان رضی اللہ عنہما نبی پاک کی بیوی ہے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن ہے، اور یہ وہ خاتون ہے جسے اللہ کے قرآن نے مسلمان مومن کی ماں کہا ہے۔ قرآن کریم ہے سورت نمبر 33 سورت احزاب آیت نمبر 6 ہے، اللہ فرماتے ہیں النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، فرمایا نبی کی بیویاں مومن کی مائیں ہیں، تو یہ بھی بنو امیہ ہے جو حضور کی بیوی ہے، مومنوں کی ماں ہے۔ ہر کہیں دی ماں میں نہیں آتا، مطلب سارے بوتھی چاہ کے اٹھی کھڑو میں بیچ میری ماں آخی نہیں، صحیح صرف مومن دی ماں ہے۔ ام المؤمنین، ام المؤمنات، ام المسلمین، ام المسلمات، ام اسلام، نبی کی بیوی، نبی کے بستر کی عزت، حضور کی ناموس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، ام حبیبہ حضرت معاویہ کی بہن، بنو امیہ کے خاندان سے تعلق رکھنے والی، حضور پاک کی عظمت رکھنے والی، تو پتہ چلا حضور نے فرمایا بیوی کا رشتہ لوں یا بیٹیوں کا رشتہ دوں، اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ پتہ چلا بنو امیہ وہ خاندان ہے، حضور کی 4 بیٹیوں کے لیے 3 دفعہ رب نے بنو امیہ کا انتخاب کیا، 4تھی دفعہ بنو ہاشم کا انتخاب کیا، وہاں بھی 4 میں سے 3 بنو امیہ کا انتخاب ہو رہا ہے۔
اور بیویوں میں حضرت ام حبیبہ سے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا تعلق، جس کی وجہ سے حضرت معاویہ خال المؤمنین، خال المسلمین، خال المسلمات، خال المؤمنات، امت مسلمہ کے ماموں ہیں۔ میرے دوستو، رسالت مآب کا یہ رشتہ میں نے نہیں بنایا، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے، نبی کا فرمان کہہ رہا ہے۔ یہ ہے حضرت معاویہ کا خاندان بنو امیہ۔ تو ظالم کہتا ہے بنو امیہ مبغوث خاندان ہے؟ حضرت عثمان بنو امیہ سے سنو، میں بنو ہاشم کی جوتیوں کا غلام ہوں، میری ماں بنو ہاشم سے ہے، میری والدہ مکرمہ کی قبر پہ رب کروڑوں ارب رحمت نازل فرمائے 39ویں پشت میں امام زین العابدین غازی کربلا کی سیدہ خاتون میری اماں، میں بنو ہاشم کی جوتی کا غلام، سید ہو، حضور کا خاندان کا ہو، اس کی جوتی میرے سر کا تاج، لیکن یاد رکھو بنو امیہ کا فرد ہے عثمان، جس کے لیے حضور نے فرمایا کیف استحیی منہ وقد تستحیی الملائکۃ منہ، فرمایا عثمان سے میں کیوں حیا نہ کروں، میں نے آسمان میں اللہ کے فرشتوں کو دیکھا ہے جو عثمان کا حیا کرتے ہیں۔ یہ بنو امیہ کا چشم و چراغ ہے۔ پھر بھی بنو امیہ پہ اعتراض، میں نے تبھی کہا میرے پاس دلیل نہیں، دلائل ہے، ہم ہول سیل کی بات کر رہے، تھوک کی ترتیب پر بات رکھتے ہیں، لیکن کسی بغضی کے لیے دلیل نہیں ہے۔ ہم کبھی ٹھیک اور خوبصورت ہیروں کا ہار کمقلد الخنازیر کسی کتے کے گلے میں نہیں ڈالتے، مسلمان بھائی کے گلے میں ڈالتے۔ میں نے تبھی کہا میرا مخاطب ناواقف ہے، اپنا مسلمان بھائی ہے، کوئی اور نہیں ہے جسے اس نے ماننا ہوتا تو دلائل 1400 سال سے مفتی عبدالواحد قریشی کو گھروں بڑھا کے آیا ہے، میں کوئی اپنی طرف سے دے رہا ہوں، قاری کفایت صاحب نے، مولانا عمر صاحب نے ایک گھروں چاہ کے تو سنایا ہے۔ میرے دوستو یہ پہلے سے دلائل 1400 سال سے ہیں، اس نے ماننے ہوتے تو مان لیتے۔ میں اسے سمجھا رہا ہوں جو میرا ناواقف بھائی ہے، ناواقف بہن ہے، میں اسے بتا رہا ہوں۔ سنیں، ایک اعتراض اور بھی کرتے ہیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ان کے ماں باپ حضور کے دشمن تھے تو اسے دشمنی ماں باپ سے وراثت میں ملی ہے۔ حضور پاک کے ساتھ ان کی امی ابو نے جنگ کی تھی، جنگ میں مقابل آئے تھے، لہذا حضور پاک کی دشمنی معاویہ کو نعوذ باللہ ماں باپ سے ملی ہے۔ میں نے کہا سن، ذرا دل پہ ہاتھ رکھ، مجھے جواب دے، بنو امیہ پہ انگلیاں صاف کرنے والا مجھے جواب دے، بنو ہاشم کیسا خاندان ہے؟ کہتا ہے بڑا مبارک ہے، حضور کا خاندان ہے۔ میں نے کہا میں بھی مانتا ہوں بڑا مبارک خاندان ہے، لیکن میرا سوال ہے حضرت عباس کون ہے، بنو ہاشم یا بنو امیہ؟ کہتے ہیں بنو ہاشم۔ میں نے کہا حضرت عقیل کون ہے، بنو امیہ یا بنو ہاشم؟ کہتے ہیں جی بنو ہاشم۔ میں نے کہا ابو سفیان بن حارث کون ہے، بنو امیہ یا بنو ہاشم؟ کہتے ہیں جی بنو ہاشم۔ میں نے کہا میں ان تینوں کے بارے میں پوچھتا ہوں، یہ ہاشمی ہے، ایک حضور کا چچا ذات ہے، دوسرا بھی چچا ذات ہے، تیسرا چچا ہے، کیا یہ بھی حضور سے لڑنے آئے تھے؟ کہتے ہیں جی آئے تھے۔ میں نے کہا یہ بھی حضور کے دشمن ہوئے؟ کہتے ہیں نہیں نہیں، انہوں نے تو توبہ کی، کلمہ پڑھا، صحابی بنے، حضور نے گلے سے لگایا۔ میں نے کہا معاویہ کی امی ابا بھی توبہ کی، معافی مانگی، حضور پاک نے ان کو بھی تسلیم کیا، انہیں بھی صحابی بنایا، بلکہ اللہ کا قرآن حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اماں جان کے لیے مؤمنات میں لفظ استعمال کرتا ہے۔ یہ بات میری نہیں ہے، اللہ کے قرآن کی ہے۔ رب کریم نے حضرت معاویہ کی والدہ کے لیے یہ جملہ کہا ہے۔ یہ سورت نمبر 61 سورت صف ہے، اس کی آیت نمبر 12 ہے۔ رب فرماتے ہیں یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی الا یشرکن باللہ شیئا ولا یسرقن ولا یزنین ولا یقتلن اولادہن۔ یہ قرآن انہیں مؤمنات کہتا ہے۔ میں نے کہا اگر یہ خاتون پہلے لائن میں
आई। अगर हजरत मुआविया का अब्बा लड़ाई में आया फिर मुसलमान हुआ, कहते जी हुआ, मैंने कहा कलमा पढ़ा, कहा जी पढ़ा, कुरान ने मुमिनात कहा, मुमिनीन कहा, कहते जी कहा, मैंने कहा हुजूर के सहाबी बने, कहते जी बने, मैंने कहा मौत तक वफादार, दिलदार, हुबदार, ताबेदार, फरमा बरदार रहे, कहते जी रहे। मैंने कहा बात तैकू केड़ी मौत है जो तैकू लगदा है प्यो कुल दुश्मनी मिली है, बात केड़ा कोरोना दा बुखार ते कुछ चक पाती खड़ा है, केड़ा कुलंज पिया पियाई, ओए मैं को दस केड़ा मसले केड़ा सुरकार भी ओ भी ईमान गिनावन बनु हाशिम वाले पहले लड़ाई ते आवन ईमान गिनावन तो मुमिन ऐशो ते ईमान गिनावन तक क्यों कबूल कोई नहीं। मेरा सवाल है पैमाने दो क्यों है? अल्लज़ीना इज़ा कालू अलन नासी यस्तौफून व इज़ा कालूहुम औ वज़नूहुम युख्सिरून। रब का कुरान कह रहा, सूरत मुतफ़्फ़िकीन कह रही, वो तो काफिरों का काम था, लेने के बाद और रखते थे, देने के बाद और रखते थे। ओए तू कौम शुआयब भी तू तो नहीं, तू तो खुद को कौम मुहम्मद आद है। सारी दीवार हजरत सोने अली दे नाल जेदी जुत्ती दी खाक मेरी अख दा सुरमा उन नाल प्यार दा दावा करे ने, हजरत हुसैन नाल मोहब्बत दा दम भरे ने। ओए कमला तू किराना वाली सब क्यों गया खड़ोते? तू दुहा वास्ते हिको पैमाना रख, बनु हाशिम लड़न बिरा बड़न, ए लड़न वाली बिरा बड़न। सही ज्यादी लड़ाइयां ता अबू सुफियान लड़ियां ना, हजरत अब्बास ता हिक जंग च आया ही, ज्यादी लड़ाई तो अबू सुफियान ने लड़ी, हजरत मुआविया के अब्बा ने। लिहाजा क्या कहोगे? मैंने कहा तस्वीर का एक रुख दिखाने वाले मुझे बता। हुजूर ने फरमाया, सही मुस्लिम में आया, हजरत मुस्लिम ने लिख के बताया, मेरे आका का ऐलान है, अल इस्लामु यहदीमु मा कान कबला। 100 साल का काफिर कलमा पढ़ ले, पिछले गुनाह माफ, ते हजरत मुआविया दे प्यू दे दू जंगा माफ कोई नहीं। बेईमाना कोई तो सोचता बदरी तय को नहीं नो तो काफ लगे कटोर गए, ओहद ते खंदक कोई तो हया च करो, कोई तो शर्म च करो। ओए छूनी वड्डी शह है, कसम है, इन आयतां ते हदीसां दे बाद इन ढकने दे विच पानी पा के बंदा बुझ मरे, उसके बावजूद भी एतराज, कोई शर्म और कोई हया कुछ भी नहीं है। बात तो ठीक है, क्योंकि हुजूर ने फरमाया इज़ा लम तस्तही फस्ना मा शिता, जब तू बेहया बन जा फिर तेरे लिए हया की चीज कोई नहीं होती है। तुम्हारे वास्ते लत्थी चढ़ी हिको जी थई खड़ोती है, नबी दा साहबी, नबी दा घराना, नबी दा याराना कोई नहीं निसदा, कोई तो बंदा शर्म च करे। चलो एक एतराज और, कहते हैं हजरत मुआविया कौन है? मैंने कहा मुझसे पूछे बताएं। कहते हैं मुआविया तो वो है जिसके लिए हुजूर ने पाक ने फरमाया था, ला अशबा अल्लाह बतना, ईदा ढिड कदा न भरीजे, ये लफ्ज बोलते हैं, ला अशबा अल्लाह बतना, अल्लाह इसके पेट को न भरे। ये हुजूर ने नाराजगी की थी। मैंने कहा अच्छा ये नाराजगी है? कहते जी हाँ। मैंने कहा पूरी बात मैं बता दूं। मसला ये था, हुजूर ने फरमाया उदउ मुआविया फइन्नहु कवियुन अमीन, मुआविया को बुलाओ, ताकतवर भी है, अमानतदार भी है। सहाबा बुलाने गए पर हजरत मुआविया को नहीं बताया, क्योंकि वो खाना खा रहे थे। फिर आके बताया खाना खा रहे, कुछ देर बाद फरमाया बुलाओ, ये गए देख के आए, नहीं बताया। फिर आके कहा खाना खा रहे, तो हुजूर ने फरमाया ला अशबा अल्लाहु बतना, इसका पेट न भरे, तुम इसे नऊजुबिल्लाह बद्दुआ कहते हो। ये तो अरब का जुमला प्यार के लिए भी बोला जाता है, जैसे एक दूसरे में बंदा कहता है कोई लोग थिया सुना कित है, ये जुमला हम उसकी बर्बादी के लिए तो नहीं बोलते, ये तो बतौर मुहावरा बोलते हैं। तुम बतौर मुहावरा को गलत समझते हो। बाज़ औक़ात लफ्ज एक होता है, मतलब अलग अलग होते हैं। ਹੁਣ मैं को दसो पानी पीवन नाल रोजा त्रुटदा है, गुस्से पीवन नाल तो रोजा नहीं त्रुटदा। तुस आखो पीवन नाल तो त्रुटदा है, अल्लाह दा बंदा पानी पीवन बई शै है, गुस्सा पीवन बई शै है। ये तो वो हाल है, एक बंदा रन तो डरदा ही, जाल दी तारीफ करेंदा ही ते डर ही दसेंदा ही। वो आके सुना रन तेरी कम करेंदी है, आके जिया सही एक कम आखू दू करेंदी है। वो आके ओ किवें? आके मैं आखा चाह बड़ा, वो पहले मुंह बड़ेंदी है ते वल चाह बड़ेंदी। हाँ खुदा के बंदे कोई चीज तो समझो, बात क्या करनी है, बताना तुमने क्या है। ला अशबा अल्लाह बतना का अगर मतलब ये है कि हुजूर नाराज हो गए, फिर जरा दिल पे हाथ रखो। मैं सही उल बुखारी से हदीस लाने लगा हूं। अगर तुम्हारा
हाजमा ठीक हो, तो इस हदीस के बारे में भी जरा मुझे बता दो, इसका मतलब क्या है? ये सही उल बुखारी है, कदीमी कुतुब खाना कराची से शाया हुई है, असहुल कुतुब बाद किताबिल्लाह बाद खैरुल कुरून, इसका स्टेटस है खैरुल कुरून के बाद सबसे मोतबर किताब है, जिल्द नंबर 1 है, जिल्द नंबर 2 है, सफ़ा नंबर 1012 है। इस किताब के अंदर किताब तहज्जुद में हदीस मौजूद है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, हजरत अली को नींद से उठाया, फरमाया अली उठो, तुम उठकर तहज्जुद पढ़ो। हजरत अली सोए रहे, फिर हुजूर आए, फरमाया तहज्जुद पढ़ो। दूसरी मर्तबा हुजूर ने उठाया, यही हदीस सुनन नसाई में भी तरीक मौजूद है, फरमाया दूसरी मर्तबा भी उठाया। हजरत अली मुर्तजा फिर उठे, जब एक मर्तबा हुजूर उठा के चले गए, नमाज तहज्जुद पढ़ते रहे, हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु सोए रहे, फिर दूसरी बार हुजूर आए, उठाया, उठो तहज्जुद पढ़ो। तो हजरत अली ने आंखों को मला और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह इन्न अनफुसना बियदिल्लाह, हमारी नींद हमारी जान तो अल्लाह के हाथ में है, अल्लाह उठाएगा तब पढ़ेंगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोशी से बाहर निकले। हजरत अली फरमाते हैं जब हुजूर दरवाजे से निकले, फरमा रहे थे वकानल इंसानु अक्सर शैइन जदला, इंसान सब चीजों में सबसे बड़ा झगड़ालू है। दिल पे हाथ रख, जिगर थाम, इधर आ सितमगर हुनर आजमाए, तू तीर आजमा हम जिगर आजमाए, मुझे जवाब दे, हुजूर कह रहे हैं। हजरत अली का जवाब सुन के इंसान बड़ा झगड़ालू है। मुहद्दिसीन ने लिखा है ये पैगंबर इस्लाम को हजरत अली और मुर्तजा का जवाब पसंद नहीं आया, तभी हुजूर ने फरमाया वकान अल इंसान अक्सर शैइन जदला, सूरत कहफ आयत नंबर 54 का टुकड़ा पढ़ा। ये हुजूर पाक ने पढ़ा। अब क्या कहेगा हुजूर? हजरत अली से नाराज है, बोल तू बकवास कर, मैं तेरा गिरबान पकड़ू, तू ईमान से गया, तू कह हुजूर पाक हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी की हजरत अली ने, मैं तो नहीं मानता, मैं तो हजरत अली को मुती फरमा बरदार दिलदार उबदार जानिसार वफादार समझता हूं हुजूर का। लेकिन इसका मतलब कहते हैं बड़े हैं, छोटे को डांट के समझा सकते हैं। मैंने कहा ला अशबा अल्लाहु बदला, हुजूर पाक बड़े हैं, हजरत मुआविया छोटे हैं, डांट के समझा सकते हैं। जालिम दो पार्ट रखे, दो बांट लेने के और देने के आओ। जब बात सैयदना अली पे आए, कहे बड़े ने डांट के समझाया है, और बात हजरत मुआविया पे आए, कैसे नाराज थी, गया गुस्ताखी थी गई है, तेरी बूथी बिठी हुई, शीशा पूछ के अपना मुंह देख एक दफा। अजीब मामला, अजीब बात। हजरत मुआविया पर इस तरह की बकवास करेंगे, जरा कुछ मामले को देखें। मैं तो इधर भी गुस्ताखी नहीं समझता, तौहीन नहीं समझता, उधर भी गुस्ताखी और तौहीन नहीं समझता। अच्छा आओ, मुंह मांगी मौत, एक जवाब आओ, ये भी सही बुखारी। मैं जवाब देने लगा, तेरा झूठ एक दफा मान लेता हूं कि हुजूर ने बद्दुआ दी, नऊजुबिल्लाह, मान लिया। आगे क्या हुआ? क्या हुआ? हुजूर पाक ने उसके बाद कोई दुआ की थी? अगली बात भी सुनाना, अद्धा सफा पढ़ के सुने ने, अगली सफा पढ़ दे मौत पौंदी भी गलघोटू पौंदे है। मैं डेरा गाजी खान गया हूं, डूना की बस्ती है, उस बस्ती से गुजरे, कारी सब गए होंगे, डूने की बस्ती देखो लिखा खड़ोता है गलघोटू के टीके यहां से लगवाए। मैं को पहले पता लगा भाई उर्दू के गलघोटू को गलघोटू आते, ये पहली दफा मैंने देखा डेरा गाजी खान में लिखा हुआ है। तो तय को गलघोटू पौंदे, अगला सफाई पढ़, आगे भी पढ़ो। आगे मैं पढ़ के सुनाता हूं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ के लिए हाथ उठाए, अल्लाहुम्मा इन्ना मुहम्मदन बशर, ए अल्लाह बतौर इंसान अगर मुझसे किसी बंदे के बारे में कोई ऐसा कलमा निकल गया हो गुस्से वाला, तो फजअल लहू ज़कातन यौमल क़ियामा, अल्लाह इसके बदले में उसके गुनाह माफ फरमा दे, क़यामत में उसे जन्नत दे दे। अबू जो पी है वो मौत पौंदी भी पढ़ दे। ये जो आगे लिखा हुआ है लाश बाल्लाह बतना, तुझे याद है? ये लफ्ज याद नहीं है कि हुजूर ने ये भी मांगा, अल्लाह मैंने कोई सख्त जुमला कह दिया जिस बंदे को, तो इस बंदे को उसके बदले में गुनाह माफ करके जन्नत दे दे। ये नहीं बताते, आधी बातें बताते हो। कबर नहीं आवनी, कल्ली कबर आवनी है मेरा पुत्र, अकेली कबर आनी है, वहां कोई साथ नहीं होगा, वहां अल्लाह का कुरान होगा, नबी का फरमान होगा। फरिश्ते होसन तो गुर्ज जाती खड़ोते होसन, तू हजरत मुआविया को भौंक, फरिश्ता आक्सी किरामिन बरारा, कुरान तक नहीं दसा ए मुआविया तो फरिश्ता सिफत बंदा है, तू सारे जे बंदे ते लेना हमें
बल मैं पूछा लिखा कितने भी सौ थी मेरा पुत्र, फिर तुम्हें पता चलेगा। अजीब मामला चलाते हो। अच्छा आगे चले, एक सवाल और। सही हजरत मुआविया को हुजूर आखाई शादी न कर रहे हैं। एक नवा बाध के कूड़ दुनिया सुनेंदी खड़ी है, बद्धा होया कूड़ हैरान थी सो एडा बधे दिन इवें छोर तांद को चरखे तो नहीं बधे दे जितना ए बद्धी खड़ो तेन कूड़। हुजूर ने फरमाया हजरत मुआविया को शादी न करना। मैंने कहा फिर? काजी हुजूर ने फरमाया था तू शादी करेगा तेरी आल औलाद में एक शख्स आएगा वो मेरी आल औलाद को ज़बह करेगा। तो मुआविया ने शादी नहीं की, हत्ता के मरने के करीब हो गए। डॉक्टरों ने कहा, तबीबों ने कहा, हकीमों ने कहा मर जाओगे, उन्होंने शादी कर ली। यजीद पैदा हुआ, ये किया और वो किया। मैंने कहा झाल लो मेरा पुत्र सपीट को, मैं तुम्हें जवाब देने लगा हूं। एक मिनट मेरा बेटा सुन। आलो सुन्नत की 6 बड़ी किताबें, सही बुखारी, सही मुस्लिम, जामे तिरमिज़ी, सुनन अबी दाऊद, सुनन नसाई, इब्न माजा और 4 किताबें बड़ी अहले तशय्यो की, उसूल काफी, मल्ला याजुल फकीह, इस्तिबसार, तहज़ीबुल अहकाम, ये 6 और 4 10, 11वां अल्लाह का कुरान। ईदे ते रिवायत को नहीं तेरे दारे लिखी है, इसमें तो ये नहीं है, तू कहां से लाया? कोई मोतबर सनद के साथ ये नहीं है। लेकिन मैं तुम्हें एक मुंह मांगी मौत देता हूं। तू कहते हुजूर ने शादी से मना किया था। हुजूर ने तो हजरत मुआविया की शादी अपनी साली से कराई थी। नहीं हमजुल्फ कैसे है? ज़ैनब बिन्त जहश हुजूर की बीवी है, कुरैबतुस सुगरा बिन्त जहश हजरत मुआविया की बीवी है। तो कुरैबतुस सुगरा हजरत मुआविया की बीवी, हुजूर पाक की सिस्टर इन लॉ, बच्चों की खाला, जिनको आम जुबान में साली कहते हो, तो हम जुल्फ हुए। तो हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम शादी की साली पे राजी हैं और साली की शादी पे हजरत मुआविया से ताल्लुक पे राजी हैं कि तू कूड़ बद्धी खड़ोते चरखे ते तंद अली का शादी तो मना की था। झूठ बोलते हो, मुंह चिब्बा थी वंजिया अगर हजूर की दुआ न होवे अल्लाह मेरी उम्मत का मुंह डिंगा न करे, टेढ़ा चेहरा हो जाता अगर मेरे पाक पैगंबर की दुआ न होती। झूठ बोल बोल के बात करते हो। आओ एक बात और, मुआविया ने तो अली से जंग की थी। हजरत मुआविया ने तो अली से जंग की, उस जंग का नाम जंगे सिफ़ीन है। हमारे उस्ताद मोहतरम हजरत अल्लामा खालिद महमूद PhD लंदन रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह उनकी कब्र पे करोड़ों अरबों रहमतें नाज़िल फरमाए। अल्लामा साहब से किसी ने इस तरह सवाल किया तो उन्होंने कहा फिर क्या हुआ? जंग भी फिर क्या हुआ? सही थी तो राजी नामा आई वहां के मौत पौंदी भी अगली गाल न से राजीनामा तो हो गया था, वो नहीं बताता, जंग बताता है। जिस जंग के बाद सुलह हो जाए वो जंग नहीं रहती। कैसी बात करते हो? उसने कहा ऐसी दलील लाओ जिस दलील से हजरत मुआविया के नाम से रजी अल्लाह अन्हु का टाइटल हट जाए। है तुम्हारे पास कोई दलील? कहा ऐसी दलील लाओ, ये तो जन्नत जा चुके, तेरी दलील से वो जन्नत से बाहर निकल के आ जाए। है दलील तेरे पास? नहीं तो कोई को नहीं भी तो भाई कैसे चाती खड़ो थे, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानमती ने कुंभा जोड़ा। सुभान अल्लाह, जो इधर टाका उधर उधड़ा, उधर टाका इधर उधड़ा, कुल दुनिया में यही तुम्हारे पास ये 6-4 दिन मुच्छा रख के खड़ोते हुए तुसा, ये दलील है तुम्हारे पास? कोई दलील में है तो लेकर आए। कहीं भी ऐसा मामला नहीं है। जंग हुई तो सुलह हुई। अच्छा पता है सुलह कैसे हुई, किस तरह सुलह हुई है? अब जरा तवज्जो रखना, मैं आपकी खिदमत में दलील पेश कर रहा हूं। हजरत इमाम इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह की अल बिदाया वन निहाया से आपकी खिदमत में दलील ला रहा हूँ। हजरत इमाम इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह की अल बिदाया वन निहाया है। हजरत इमाम इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं हजरत अली अल मुर्तदा की, हजरत मुआविया की आपस में जंग हुई है। जंग के बाद सुलह हुई है, जिस सुलह को फैसला तहकीम कहते हैं। तहकीम किसी नतीजे पे न पहुंच सकी तो उसके बाद हजरत मुआविया और हजरत अली की खत्तो किताबत हुई है। खत्तो किताबत आपस में चली है, इधर का खत उधर आया, उधर का खत इधर आया। जंग तो हो चुकी थी लेकिन सुलह के ऊपर इख्तिताम हुआ था तो उनमें एक बात तय हो गई 4 शर्तों के साथ कि जी सुलह पक्की करेंगे। पहली शर्त यह है, उनने फरमाया लकल इराक वली शाम, इराक हजरत अली के पास रहेगा, शाम हजरत मुआविया के पास रहेगा। वह बासल जुयूश इला असाकिरिहिम, फौजी अपनी छावनियों में चली जाएंगी। कहा जी ऐसे रहेगा, बस तकर्रल अमरू, लड़ाई खत्म हो जाएगी और एक दूसरे से लड़ाई नहीं करेगी। वअन्नहु शाहिदन लिस्सुलह, इब्न
दोनों अब्बास हजरत रसूलुल्लाह के सहाबी अब्दुल्ला बिन अब्बास इस सुलह के गवाह रहेंगे। कहते हैं हजरत अली अल मुर्तजा ने अपनी शहादत से 1 साल पहले हजरत मुआविया से सुलह की है। सोने अली दी जंग नसेंदा, सोने अली दी सुलह नहीं नसेंदा, क्यों? गलगोटू है, क्या मसला है? क्यों नहीं बताते हैं? जंग हुई, सुलह भी हुई, क्यों नहीं अगली बात बताते? जो लड़ाई के बाद सुलह हो जाए वो जंग की बातें बताए। पुत्रा सारे बड़े को फसादी आदे को आदे ने हुआ है जेरी आदि है छिक्के ते पर छिक्का तू सब 12 ते मैं हिक्का, तू उसी पिछू रल्ला खड़ोते हैं। मेरा पुत्र तेरी गुत कबई जा रल्ली खड़ी है, कुछ अपनी तहकीक करो। यहां तो महबत हो चुकी थी, राजीनामा हो चुका था, स्टाम्प पेपर लिख दिया गया था, इस पर गवाह आ गए थे, दस्तखत हो गया था, फिर उसके बाद भी बात करते हो। अच्छा ये सुलह तो हजरत अली की थी, रही सही कसर हुजूर दे डोतरे पूरी की थी। रही सही कसर अल्लाह दे रसूल दा डोतरा नवासे रसूल इमाम हसन मुज्तबा, उनकी जब हुकूमत आई इस कुबूरी सुलह को पक्की सुलह में हजरत हसन ने बदला। ये सही बुखारी, इस सही बुखारी में हदीस मौजूद है, जिल्द नंबर 2 किताब उस-सुलह, इसमें मौजूद है। नुफै इब्न हारिस रज़ी अल्लाहु अन्हु, हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाहु अन्हु पैगंबर के सहाबी बताते हैं इमाम हसन ने सुलह की। सहाबा बोल उठे, हसन उस वक्त आपकी उम्र छोटी थी। वल हसन फी जंबी रसूलिल्लाह, हुजूर ने तुम्हें अपनी गोद में बिठाया। फल्तफत इलन नास व इलल हसन मर्रा, एक दफा हुजूर लोगों को एक तरफ हसन को देखते और फरमाते इन्न बनी हाज़ा सय्यदुन फलअल्लाह अन युस्लिह बिही बैन फिअतैनी अज़ीमतैनी मिनल मुस्लिमीन। लोगों एक वक्त आएगा मेरा ये सैयद हसन बेटा अपनी सरदारी में, अपनी जिम्मेदारी में, अपनी हुकूमत में ये 2 मुसलमान गिरोहों में सुलह कराएगा। इधर सही बुखारी क्यों याद नहीं होती? ये हजरत हसन ने सुलह कराई है, पक्की सुलह हुई है। उस साल का नाम आमुल जमाआ है कि अब सहाबा में मोहब्बतें हो गई हैं। तभी तो मेरे उस्ताद मुकर्रम हजरत अजीम मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैह एक जुमला फरमाया करते थे। हजरत मुफ्ती महमूद रहमतुल्लाह अलैह के रफीक खास रहे, देरीना रफीक रहे। अजीम मुजाहिद के नाम से आज भी कुफर कांपता है। वो फरमाते थे सुलह पे, हजरत हसन तेरे चेहरे पे नूरी जमाल है, तूने की है मुआविया से सुलह, ये तेरी कमाल है। हम अहले सुन्नत वल जमात करते हैं तेरी ताईद, तू नबी का नवासा अली का लाल है। जिस दिन से तूने सुलह की फिर जंग नहीं हुई, तेरी सुलह बहाल है, तू अली का लाल है। ये वो फरमाया करते थे। हम तो आज भी हसनी है, हम आज भी हुसैनी हैं, हम आज भी खूने हैदरी के यूं वफादार हैं कि हमें सुलह में हजरत अली ने हजरत मुआविया के साथ प्यार दिखाया। सुलह में इनके फर्जंद अकबर इमाम हसन मुज्तबा ने इनसे प्यार दिखाया। इमाम हुसैन ने यारी रखी, मैं हैदरी सच्चा तब, मैं हसनी सच्चा तब, मैं हुसैनी सच्चा तब जब इनके यारों से भी यार रखूं, इनके दिलदारों से भी प्यार रखूं। फिर तो मैं हसनी न हुआ। पीऊ मेरी दी यारी होवे तो मैं आखा नहीं है तो बेईमान है। वाल दूजे लफ्ज़ नऊज़ बिल्लाह मैं अपने पीऊ को मंदा करेंदा पिया। दूजे लफ्ज़ तो पीऊ को पूरी खड़ोता ना। मैं इमाम हसन को इमाम भी कहूँ, इमाम हुसैन को इमाम भी कहूँ, हजरत अली अल मुर्तज़ा को सर का ताज कहूँ और मानू मेरे ईमान में है। फिर अली यारी रखे, मैं कहूँ नहीं सही तो जंग की थी। इमाम हसन हुसैन यारी रखे, मैं कहूँ नहीं तो जंग की थी। वो अक्सर असल बेईमान तू हमें कल लड़ाया अभी आज भला लड़ा हुआ है, असल फसादी तू है। असा यारी ला के खड़े है कि सारी सुलह तई करिए ते तू पिछू को खड़ो के केरी अपनी याराना जिसे को पहाड़ा सुने दा खड़े। अजीब मामला है। ये भी हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला पे एतराज़ात है, कुछ शर्म और हया करनी चाहिए। एक एतराज और सही, हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हजरत हसन से सुलह तो ली थी, लेकिन इमाम हसन रज़ी अल्लाह अन्हु मजबूर थे, उन्हें सुलह करनी पड़ी। ये क्या मतलब है? मजबूर थे क्या कुआ दिन सही मजबूरन। और मेरा पुत्र मैं तेरी गाल सब समझ गया,
मैं समझ गया हूं इमाम हसन मजबूर थे। आओ मैं जवाब देने लगा हूं। जब सुलह होती है, जो ताकत में हुकूमत में ज्यादा हो वो मजबूर होता है, या जो ताकत और हुकूमत में छोटा हो वो मजबूत होता है? कौन मजबूर होता है? छोटा मजबूर होगा ना, बड़ा तो ताकतवर है, वो तो पावर में। मेरे दोस्तों, हजरत हसन ने सुलह की थी तो हजरत हसन मजबूर थे। अगर तेरा इतराज ये है, मैं जवाब देने लगा हूं। उस वक्त जो मुसलमानों के सूबे थे उनकी तादाद 55 थी। एक सूबा हजरत मुआविया के पास था, 54 सूबे हजरत अली के पास थे। 54 सूबे इमाम हसन के पास थे। 54 सूबों का हुक्मरान हजरत इमाम हसन 54 सूबों की हुक्मरानी उठा के अपने भाई हजरत हुसैन के साथ, अपने दोस्त कैस बिन साद बिन उबादा के साथ जाके हजरत मुआविया को दे आता है। तो कहते हैं मजबूर है, तो कहते हैं मजबूर है। 54 सूबों का हुक्मरान है, कोई मजबूर नहीं है। ये अल्लाह की मंशा पूरी हुई, रसूलुल्लाह की पेशन गोई पूरी, कोई मजबूरी की बात नहीं। एक एतराज और भी करते हैं, कहते हैं साईं हजरत अम्मार रज़ी अल्लाह अन्हु शहीद हुए। हजरत मुआविया से जंग चल रही थी, जंगे सिफ़ीन, और जंगे सिफ़ीन में हजरत अली की तरफ से हजरत अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाह अन्हु लड़ रहे थे। मुकाबिल में हजरत मुआविया थे। अम्मार शहीद हो गए। हुजूर ने फरमाया था, वह अम्मार तक़्तुलुहुल फ़ियतुल बाग़िया यदऊहुम इलल जन्नति व यदऊनहु इलन नार। बुखारी की हदीस 2182 है, 282812 2812 की हदीस है। हुजूर ने फरमाया था, ए अम्मार अफसोस, तुम्हें बागी गिरोह कत्ल करेगा, तो इन्हें जन्नत की तरफ बुलाएगा, वो तुम्हें जहन्नम की तरफ बुलाएंगे। कहते इससे दो बातें पता चली। पहली बात पता चली, हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु ये जो हैं अम्मार के कातिल हैं। दूसरा पता चला ये बागी गिरोह हैं। मैंने कहा मैं तेरे दोनों पेट के दर्द का जवाब देने लगा हूँ, जरा तवज्जो रखना। उतर में टीका ओल ऐसा ये डॉक्टर अपुठा करके लेन, तू तवज्जो रख, मैं इसका जवाब शुरू कर रहा हूँ। वह अम्मारिन तक़्तुलुहुल फ़ियतुल बाग़िया यदऊहुम इलल जन्नति व यदऊनहु इलन नार की पाक पैगंबर की पाक हदीस को उठा के तू पैगंबर के सहाबी पे बकबक कर रहा है। सुन, मेरी तरफ से जवाब ये है, अगर तेरा ये फलसफा माने कि एक तरफ अली है, एक तरफ हजरत मुआविया है, अली के लश्कर में अम्मार शहीद हुए हैं, लिहाजा नऊज़ु बिल्लाह यकीनन मुआविया कातिल है। मेरा सवाल है, इससे भी 1 साल पहले जंग हुई है, उस जंग का नाम जंगे जमल है। एक तरफ अली है, एक तरफ हजरत उम्मुल मोमिनीन आयशा है। जंग होती है, हजरत अली और अम्मा आयशा के लश्कर में मुखालिफीन ने लड़ाया था। अम्मा आयशा के लश्कर में है, पाक पैगंबर का फूफी जात है, पाक पैगंबर का हवारी है, पाक पैगंबर के अशरा मुबशरा का सहाबी है, नाम जुबैर इब्नुल अव्वाम है रज़ी अल्लाह अन्हु। ये अम्मा आयशा के लश्कर में शहीद होते हैं, मुकाबिल में हजरत अली हैं। और हुजूर ने फरमाया था, बश्शिर कातिल इब्न सफिया बिन नार। ये हदीस मुस्नद अहमद में मौजूद है, मेरे पाक नबी की हदीस है, खुद हजरत अली रावी हैं। हजरत अली ने फरमाया, हुजूर ने बताया कि अब्दुल्ला हजरत जुबैर के कातिल जहन्नमी होगा। तो हजरत जुबैर कत्ल हुआ, हजरत अम्मा आयशा का लश्करी था, और हजरत जुबैर का जो कातिल है जिसका नाम इब्ने जरमूज मलऊन है, ये हजरत अली का लश्करी है। अगर तेरा उसूल ये है कि हजरत मुआविया सामने थे, अम्मार कत्ल हुए तो मुआविया कातिल हुए, फिर मेरा सवाल है, हजरत जुबैर कत्ल हुए, हुजूर ने फरमाया कातिल जहन्नमी है, कातिल अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु के लश्कर में है, जुबैर मुकाबिल में है। अब बता, कोई जालिम, कोई काफिर, कोई मुर्तद, कोई बेईमान कह दे कि जुबैर का कातिल अली है, और हुजूर ने फरमाया जुबैर का कातिल जहन्नमी, लिहाजा नऊज़ु बिल्लाह हजरत अली के लिए ये बकबक कर दे, तू मानेगा? कहते मैं नहीं मानूंगा। मैंने कहा क्यों नहीं मानेगा? कहते वजह यह है, अली
المرتضیٰ نے تو قتل نہیں کیا تھا، یہ تو ابن جرموز لشکر میں گھسا ہوا ضرور تھا لیکن حضرت علی کا مخلص نہیں تھا، اس لعنتی نے قتل کیا تھا۔ تو حضرت علی اور زبیر بھائی بھائی ہیں، ان کے قتل کے علی ذمہ دار نہیں ہے۔ میں نے کہا علی وجہ الہذا میں جواب دینے لگا ہوں، ادھر حضرت عمار ہے ادھر حضرت معاویہ ہے، درمیان میں لشکر جو تھا وہ خوارج کا گھسا ہوا تھا، اس خارجی لشکر نے حضرت عمار کو شہید کیا، وہی باغی گروہ تھا۔ عمار بھی بھائی ہے، معاویہ بھی بھائی ہے، اس لیے معاویہ پہ الزام نہیں آتا، صورتحال ایک جیسی ہے۔ وہاں اعتراض حضرت علی پہ کوئی کرے تو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، یہی اعتراض حضرت معاویہ پہ کرے تو مان لیتا ہے۔ تیرے اصول الگ الگ کیوں ہیں؟ اصول ایک ہونا چاہیے، رول ایک ہونا چاہیے، ترتیب ایک ہونی چاہیے، اس طرح تو نہیں ہوتا۔ یہ اعتراض تو نے کیوں کیا؟ میں نے کہا اچھا میں دوسرا جواب دیتا ہوں۔ تو نے کہا عمار قتل ہوا تو حضرت معاویہ نعوذ باللہ باغی گروہ ہے، آؤ میں تمہیں جواب دینے لگا ہوں۔ باغی کسے کہتے ہیں اور باغی اسے کہتے ہیں؟ قرآن کہتا ہے، سورۃ حجرات بتاتی ہے، آیت نمبر 9 بتاتی ہے، فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تبغي حتى تفيء الى امر اللہ۔ اللہ نے فرمایا باغی وہ ہے جب بغاوت کرے، جب تک توبہ نہ کرے تلوار سے مارو، لڑائی کرو، جہاد کرو، حملہ کرو، لشکر کشی کرو۔ اللہ فرماتے ہیں باغی وہ ہے جب تک معافی نہ مانگے تب تک تم لڑائی نہ روکو۔ اگر حضرت معاویہ نعوذ باللہ باغی ہے، میرا سوال پھر حضرت معاویہ پہ نہیں ہے، پھر حضرت علی پہ ہے۔ حضرت علی نے جنگ بندی کیوں کی تھی؟ معاویہ نے تو معافی نہیں مانگی۔ حضرت علی نے جنگ کیوں روکی؟ معاویہ نے تو توبہ نہیں کی۔ اگر معاویہ باغی ہے، قرآن کہتا ہے فقاتلوا التی تبغی حتی تفیء الی امر اللہ، اس کی توبہ تک جنگ جاری رکھو۔ حضرت معاویہ کی توبہ تک جنگ نہیں جاری، حضرت معاویہ توبہ تو نہیں کر رہے، حضرت معاویہ تو اپنے موقف پہ قائم ہے۔ حضرت معاویہ پہلے کہتے تھے، قرآن کہتا ہے فقط جعلنا لولیہ سلطانا، جس کا بندہ قتل ہو وہ قصاص کا مطالبہ کر سکتا ہے۔ اسی لیے ہم قرآن میزوں پہ رکھ کے تمہیں کہہ رہے ہیں عثمان ہمارا فیملی ممبر شہید ہوا ہے، ہم قصاص لیں گے۔ یہ ان کا جنگ سے پہلے بھی موقف تھا، جنگ کے دوران بھی موقف تھا، جنگ کے بعد بھی موقف تھا۔ اس موقف سے حضرت معاویہ تو نہیں ہٹے، تیرے مطابق باغی تھے تو باغی سے جہاد کرنا چاہیے، صلح نہیں کی، صلح نہیں کرنی چاہیے۔ پھر حضرت علی نے صلح کیوں کی ہے؟ اگر معاویہ باغی ہے، حضرت معاویہ کا معاملہ بعد میں، پہلا سوال حضرت علی پر آئے گا۔ اور میں تو حضرت علی پر یہ سوال نہیں کرتا کیونکہ میں علی کو حیدر کرار، لا فتح الا علی ولا سیف الا ذوالفقار، فاتح خیبر، حضور کا دلدار اور یار سمجھتا ہوں، اس کی خلافت راشدہ علی منہاج النبوہ سمجھتا ہوں۔ میں تو اعتراض نہیں کرتا، میں سمجھتا ہوں علی نے باغی نہیں سمجھتے تھے، اگر باغی سمجھتے تو جنگ جاری رکھتے۔ ہاں ایک جنگ اور ہے جو علی نے نہیں روکی، بندے روتے رہے نہیں روکی، چیختے رہے نہیں روکی، بلبلاتے رہے نہیں روکی، یا توبہ کی تو روکی یا مرے تو تب روکی۔ اس جنگ کا نام جنگ نہروان ہے، وہ جنگ ہے قاتلین عثمان سے، وہ جنگ ہے ذوالصدی مخدجی سے، وہ جنگ ہے ذوالخویسرہ سے، وہ جنگ ہے خارجی سے، وہ جنگ ہے جو خوارج تھے، قاتلین عثمان تھے، یہ باغی تھے، ان سے علی نے جنگ کی، ان کی موت تک جنگ کی، تحدید تک جنگ کی، ان کی خاتمے تک جنگ کی، ان کے مکمل ختم ہونے تک یہ باغی تھے۔ قرآن کی آیت پہ عمل کیا۔ اگر معاویہ باغی ہے تو ان سے صلح علی نے کیوں کی، صاحبزادے حسن نے کیوں کی؟ اس سے پتہ چلا تیرا دماغ خراب ہے، تیرا چیتا بھرکا کھڑا ہے، تیری گوٹی ہلی کھڑی ہے، تمہیں سمجھ نہیں آیا، تو باغیوں کی بات حضرت معاویہ پہ فٹ کر بیٹھا ہے۔ یوں نہیں ہے، تجھ سے زیادہ بہتر کیا پوری امت میں آج کو شامل کر لو، ان سب سے حضرت علی زیادہ سمجھتے ہیں۔ ہم کیا سمجھتے ہیں، پوری امت کیا جانتی ہے، جو علی جانتے ہیں۔ پھر بھی علی صلح کر رہے، خط بھی آ رہا، جواب بھی دیا جا رہا، اور حضرت معاویہ سے اپنے بیٹے کو بھی صلح، حضرت معاویہ سے حضرت علی کا بیٹا بھی صلح کر رہا، امام حسن اور حسین بھی کر رہا۔ کوئی نہیں کہتا عمار کا قاتل تو معاویہ ہے، اس سے صلح نہ کرو۔ حضور نے فرمایا تھا باغی عمار کو قتل کریں گے، وہ معاویہ نہ کرو۔ نہیں،
कोई ना हजरत अली कहते हैं, न इमाम हसन कहते हैं, न इमाम हुसैन कहते हैं, न कैस बिन साद बिन उबादा कहते हैं, न अब्दुल्ला बिन अब्बास कहते हैं, न हैदरी लश्कर में कोई एक कहता है। जब सूबों का हुक्मरान हजरत हसन सुलह करता है, कोई एक सूबे का गवर्नर ये जुमला नहीं कहता। इस रिकॉर्ड पर, इस धरती पर मोतबर सनद से नहीं पेश किया जा सकता कि किसी ने हजरत अली को कहा हो ये तो हम मार के कातिल है, सुलह क्यों कर रहे हैं। जब हजरत अली उल मुर्तजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कातिल नहीं समझते थे, तू चाचे माँ में बड़न दिलोड़ कौन ही देखो, आप कौन है, आप एतराज हजरत मुआविया पे करें। नहीं, अगर ये एतराज मुआविया पे आएगा तो बराह रास्त हजरत अली पे आएगा। असल में अब समझा कि तेरे अंदर का दर्द दिल ये था कि मैं अली पर एतराज करूं। नहीं, अली के रूहानी बेटे जिंदा हैं जो इंशाअल्लाह ताला हजरत अली का दिफा करना जानते हैं। और आपको पता है दिफा हजरत अली का कैसे किया जाता है। ज़ौक़ ताज़ा है आपका, मुझे जवाब दे, मैं हवाला देने लगा हूं। जवाब दे, मैं हवाला दूं। ज़ौक़ ताज़ा है, जवाब तो आया ना। सुने, जंग सिफ़ीन के दौरान, बाद में जंग सिफ़ीन के बाद में रूमी काफिर ने हजरत अली को खत लिखा, मेरी बैत कर वरना हमला करूंगा। हजरत मुआविया को पता चला, अली के जवाब देने से पहले हजरत मुआविया ने जवाब दिया है। इमाम इब्न असाकिर रहमतुल्लाह अलैह तारीख मदीना दिमश्क में रिवायत लाए हैं कि हजरत मुआविया ने फरमाया उस रूमी काफिर को, या लईन रोम लइल्लम तंतहे व तरजे इला बिलादिक लास्तलिहन्ना अना वब्नु अम्मी वलउदय्यकन्ना अलैकल अर्द बिमा रहबत। ओए रूमी बदमाश, अगर तूने फौजें पीछे न की, अली को धमकियां बंद न की, वो मेरे चचा का बेटा है, हम एक होकर तुम्हें वही घुसेड़ेंगे जहां से तुम निकल के आया। हमें हजरत मुआविया ने हजरत अली का दिफा सिखाया। अगर तेरा इतराज हजरत मुआविया पे आएगा, वो दरअसल हजरत अली पे होगा, तो मैं न मुआविया पे बोलने की इजाजत दूंगा न अली पे बोलने की इजाजत। ऐसे नहीं है, फेक और डम्मी अली के वकील बने हुए हो तुम लोग। ओरिजिनल वकील और होता है, डम्मी और होता है। हमने कभी डम्मियों को असल नहीं माना। मेरे दोस्तों, हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु पर एक एतराज इसी तरह और भी करते हैं। कहते हैं जी हजरत मुआविया मिंबरों पे हजरत अली उल मुर्तजा पे गालियां दिलवाते थे, लानते करवाते थे। मैंने कहा ये झूठ भी हजरत मुआविया पे तुमने बोला, लेकिन ये एतराज हजरत मुआविया पर बाद में इमाम हसन हुसैन पर पहले आएगा। वो तो तुम्हारे प्यू को मंदे कटवेंदा खड़ा है, तो तू सौ न कुछ 54 सूबियां हुक्मरानी नीति खड़े हुए, क्या जवाब दोगे? क्या जवाब दोगे? वो अपने वालिद की गालियां सुन के नऊजुबिल्लाह बर्दाश्त कर रहे हैं। इसका मतलब है मेरा बेटा तू झूठ बोल रहा है, वरना मिंबरों पर गालियां दी जाती तो इमाम हसन हुसैन कभी सुलह न करते। तू अपने प्यू को मंदा बर्दाश्त नहीं करेगा। हजरत हसन हुसैन कह गए, तू अपने बाप की गाली बर्दाश्त नहीं करता। इमाम हसन हुसैन कर गए, लानती कुछ तो सोचता। मैंने फैसलाबाद के एक देहात में गुफ्तगू की, तो इसी तरह का एक मरीज मेरे सामने आया। मुझे कहते मुफ्ती साहब और लुक के मंदे कढ़ेंदा आई, पता नहीं लगी इमाम हसन हुसैन को तू शोदे सुल्ला चकी थी। मैं एकदम वला सुनावे, कहते छुप के झूठ बोल, छुप के लानत करते थे ना, पता नहीं था हजरत हसन हुसैन को, इसलिए सुलह हो गई थी। मैंने कहा झूठा बंदा फिर पकड़ा गया। वो कैसे? मैंने कहा इधर कहते हो मिंबर पे लानते करवाता था, उधर कहते हो छुप के होता है। मिंबर की बात छुप के होती है? मिंबर है ये खटड़ा आई, पहले आपस में मशवरा तक करो, जब कूड़ केड़ा मारना है वो जी मारू जरा हिको हो सराकी चादर ओ कूड़ मारो जरा, कुछ छजे ते कुछ धब्बे फबा के बंदा कूड़ मारे, कोई दबा के झूठ बोलता है। तुम्हें तो झूठ बोलना भी नहीं आता। इधर कहते हो मिंबरों पे लानत है और उधर कहते हो छुप के बात थी। लानती हो, झूठ बोल बोल के करोगे ये काम जिंदगी में क्या? कुरान लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन कह के तुम्हारा वो रगड़ा निकाल रहा है। जो रगड़ा उम्मत में निकलेगा फिर तुम्हें न हशर हर जगह देगा, न तुम्हें आखिरत जगह देगा। कहां जाओगे? और इस तरह के एतराज़ात आजकल इंटरनेट पे शुरू है। कि मैंने अभी मुफ्ती हारून साहब को कह के प्रिंट लिया है, मुफ्ती उमर साहब ने भी इसको पढ़ा। ये एक प्रोफेसर एक मौलवी की गुफ्तगू है।
इंटरनेट पर ये चल रही है। मुझे दुनिया के 2-3 बर्रे आजम से साथियों ने व्हाट्सएप किया है कि हजरत जरा इसका भी कुछ इकट्ठा कर दें। ये 30 एतराज हजरत मुआविया पे है। मैं ऐसे चुटकियों में इंशाअल्लाह ताला इन एतराजात को उड़ाने लगा हूं अमीर अजीमत रहमतुल्लाह की जबान में, जैसे चटियल मैदान में फुटबॉल को किक लगाई जाती है। सुनिए, कहते हैं एक मौलवी और एक प्रोफेसर की गुफ्तगू हुई। अब ये उनने अपना बनाया हुआ झूठ है, कोई मौलवी कोई प्रोफेसर नहीं है। ये दोनों बोग़ अली और बोग़ मुआविया में डसे हुए लोग हैं, घर में बैठ के बातें कर रहे हैं। सराकी चादल अंधा वंडे रेवड़ियां ते वल वल देवे आपको ई जे बेच कड़ के ई जे बेच इनू कड़ के ई जे बेच। ये वही मौलवी और प्रोफेसर की बात है। ये सिर्फ इन एजेंटों के सवाल है, मैं जवाब देने लगा हूं। तवज्जो, कहते हैं उसने पूछा बताओ मौलवी साहब मुआविया बिन अबी सुफियान कौन है? तो मौलवी ने कहा वो तो सहाबी और कातिबुल वही है। वो कहते हैं अच्छा ये वो बंदा है जिसका तुम लोग बड़ा मनाकिब का तज़किरा करते हो? कहते जी जी हम यही करते हैं। तो प्रोफेसर ने पूछा मुआविया बताओ ये जो मुआविया था ये ऐलान नबुव्वत के फौरन बाद ईमान लाया? कहते हैं नहीं। तो फिर कब ईमान लाया? कहते हैं बिल्कुल बाद में जाके। कहते हैं हिजरत हबशा में मुआविया था? कहा जी नहीं था। हिजरत मदीना में था? कहते जी नहीं था। कहा जंगे बदर, जंगे ओहद में, जंगे खंदक में मुआविया हुजूर के साथ था? कहते जी नहीं था। कहा जंगे खैबर और यरमूक में मुआविया हुजूर के साथ था? कहते जी नहीं था। तो कहा कब आया? कहा फतेह मक्का पे ईमान लाया। इसमें बहुत से झूठ बोल गया है। हजरत मुआविया उमरतुल क़ज़ा के फौरन बाद ईमान लाए हैं, फतेह मक्का की बात गलत है। इमाम ज़ाहबी ने तारीख़ुल इस्लाम में और हाफिज इब्न हजर ने तक़रीब में यही बात लिखी है कि राजे कौल है वो फतेह मक्का से पहले उमरतुल क़ज़ा पे ईमान लाए थे, इसलिए कि हुजूर ने 6 हिजरी में उमरतुल क़ज़ा किया तो हजरत मुआविया ने मरवा पे बैठ के हुजूर पाक का हल्क किया था। हल्क हुजूर का हज में मिना के अंदर है, मरवा में नहीं है। मरवा में उम्रा है जो 6 हिजरी में है। ये इसने झूठ बोला, लेकिन मैं जवाब देने लगा हूं। हजरत मुआविया आखिर में ईमान लाए, इसी वजह से इन जंगों में हुजूर के साथ नहीं थे। तो ये एतराज है। तो मेरा सवाल है, हजरत अब्बास हुजूर के चचा हैं, ये भी तो जंगे बदर में हुजूर के साथ नहीं है बल्कि काफिरों की तरफ से लड़ने आए थे, पकड़े गए थे। जंगे ओहद में हुजूर के साथ नहीं है, जंगे खंदक में हुजूर के साथ नहीं है, जंगे खैबर में हुजूर के साथ नहीं है, यरमूक में गालिबन नहीं है, और इसी तरह इन सब मामलात में नहीं है। हिजरत मदीना में हुजूर के साथ नहीं है, क्या कहोगे? हजरत अकील हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चचाजाद भाई, हजरत अली का बड़ा भाई अकील इब्न अबी तालिब जंगे बदर में हुजूर के मुकाबले में है, हुजूर के साथ तो नहीं है। जंगे ओहद में हुजूर के साथ नहीं है, खंदक में साथ नहीं है, खैबर में साथ नहीं है, सुलह हुदैबिया में साथ नहीं है, हिजरत मदीना में साथ नहीं है, फिर क्या कहोगे? और एक फक्की मैं तो भाई भी देवा, हजरत हुसैन भी तो जंगे बदर में नहीं है, हजरत हसन भी नहीं है, जंगे ओहद में भी हुजूर के साथ नहीं है, जंगे खंदक में भी नहीं है, फतेह मक्का में भी नहीं है, सुलह हुदैबिया में भी नहीं है। फिर तो सही हजरत हुसैन तो बहुत छोटे थे सुलह हुदैबिया के वक्त, उनका आना जरूरी नहीं है, बाद में तशरीफ लाए और कमाल तशरीफ लाए। मैंने कहा बिल्कुल, हुसैन की जूती की खाक मेरी आंख का सुरमा, सच कहा। वो उस वक्त नहीं थे, इसलिए नहीं थे, बाद में आए और आला दर्जा पा गए। हजरत मुआविया भी उस वक्त ईमान नहीं लाए थे, बाद में ईमान लाए और कातिबुल वही बन गए। ये केड़ा एतराज है? ए प्रोफेसर जरा मेरे सामने बैठे ना, मैं बताऊं इसकी प्रोफेसरी क्या है। मैं इसकी पीपल को भी पाल करना जानता हूं। हमसे बात कर लो, कुछ हमसे कहा होता, कुछ हमसे सुना होता, गैरों से कहा तुमने, गैरों से सुना तुमने। भाई ये खोटे सिक्के चाह के बदे और तुम्हारे पास कुछ नहीं है। मैं एक जाल ते मुसाले दे राजीनामे वास्ते गया, मुसाला चढ़ चढ़ के मुच्छा को ता दे के रन को आके हिमे थी हया कर मेरी मुछ है कसम पहाड़पुर दे संती और रन हिक्का गाल कीती है जना चुप वहां कहत भाई ता दे अंदर है हिवे ते सिया सिर्फ तेरे को लिए मुच्छा हिम तो तेरे को मुच्छा भाई हिवी कैसे? ये खोटे सिक्के आवे तुम्हारे को, ये कभी बदे यही निकाले हुए आप है कि आपके पास कोई और दलील? चलो आगे चले। कहते अच्छा ये बताओ, हजरत मुआविया ईमान लाए? उसने कहा जी लाए। वही लिखी? का जी लिखी। कौन सी लिखी? तो मौली कहते मुझे नहीं पता, ये मौली है, ये कमली बला है। मैं दसेंदा मैंने पुत्र आयतुल कुर्सी लिखी है। भाई दसा कैसे लिखी है? मुंह चाह के खड़ोता है, तेरे सारे प्यूआ मन भाई हजरत हुजूर पाक अलैहिस्सलाम दे खत लिखे हैं, तुम सबने माने हुजूर के खत लिखे हैं, आयतुल कुर्सी लिखी है, कहां जाओगे? कहा जी क्या लिखा था? शर्म कर, हुजूर पाक के दौर में लिखा है। अच्छा आगे चले।
کہتے ہیں اچھا مجھے بتاؤ معاویہ حضور کے 21 سالوں میں حضور کے ساتھ جہاد میں نہیں تھا، ٹھیک ہے 21 سالوں میں نہیں تھا، تو یہ کیسا ایمان لایا؟ میں نے کہا سن 21 سال جھوٹ ہے، میں مانتا ہوں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے 17 سال میں نہیں تھے، لیکن حضور پر قرآن اترا 23 سال میں، تو 17 کہتا ہے، 18 19 20 21 22 23 یہ کیوں نہیں بتاتا؟ کیونکہ ان سالوں میں حضرت معاویہ ساتھ تھے، ان سالوں میں ساتھ تھے، ان کا نام نہیں لیتا، پہلے 17 سالوں میں نہیں تھے جی، پہلے 17 سالوں میں تو حضرت عقیل حضرت علی کے بھائی ہیں، وہ ابھی حضور کے ساتھ نہیں تھے، پھر ان سالوں میں تو حضرت عباس حضور پاک کے چچا ہے وہ بھی نہیں ہے، چچا جو ہوتے ہیں وہ والد کی مانند ہوتے ہیں، ام الرجل سن وہ ابھی، چچا باپ کی مانند ہے، پھر کیا کہو گے حضرت عباس سے؟ بس ایسے جھوٹی باتیں اٹھا کے بیٹھے ہیں۔ اچھا آگے چلے، کہتے ہیں حضرت معاویہ کے نام پہ تم سیمینار کرتے ہو، تو کیوں کرتے ہو؟ تمہیں نہیں پتا؟ بھائی ہم اس لیے کرتے ہیں کہ مولا علی کے بچوں نے ان سے صلح کی ہے، محبت رکھی ہے، پیار رکھا ہے، تو ہم علی کے بچوں سے بڑھ کے تمہیں نہ غیرت مند سمجھتے ہیں نہ عقل مند سمجھتے ہیں، ہمیں یہ راستہ حضرت امام یاسر الحسین نے دکھایا ہے۔ ایک سوال اور کہتے ہیں یہ تو ممبروں پہ لعنت کرواتے تھے حضرت علی پہ، میں بھی جواب دے چکا ہوں، ظالم اگر حضرت معاویہ ممبر پہ لعنت کرواتے تھے، دنیا کی کسی کتاب میں معتبر اس کی سند نہیں ہے، لیکن یہ اعتراض تو حضرت معاویہ پہ نہیں کر رہا، امام حسن حسین پہ کر رہا ہے کہ ان کے باپ کو گالیاں بھی ملتی تھی اور وہ صلح بھی کرتے تھے، وہ بزدل نہیں تھے، وہ اس طرح تقیہ باز نہیں تھے، وہ اسلام کو کھول کے بیان کرنے والے تھے، وہ چھپ چھپا کی باتیں نہیں کرتے تھے۔ اور ایک سوال اور کرتے ہیں، کہتے ہیں اچھا یہ بتاؤ معاویہ کے لشکر کو حضور نے نہیں فرمایا دوزخوی لشکر ہوگا اور اس کی دعوت دوزخ والی ہوگی؟ کہتے ہیں مولوی نے منہ پر ہاتھ رکھا، اس کی ہوائیاں اڑی اور وہ پریشان اور چپ ہو گیا۔ میں تے کوئی ایسا ہوا کہندی نکلی ہے میرا پوتر، آؤ مجھ سے بات کرو، ہم بتانے کے لیے تیار ہیں، اہل حق سے بات کرو، ہم تمہیں بتائیں۔ دوزخی لشکر حضور نے فرمایا، حضرت معاویہ کو بکواس کرتے ہو، جھوٹ بولتے ہو، کسی کتاب کو اٹھاؤ پوری بات موجود ہے، فرمایا معاویہ اور علی کی دعوت ایک ہے، وَدَعْوَتُهُمَا وَاحِدَةٌ، فرمایا وہ دعوت معاویہ کی وہی دعوت علی کی۔ اگر معاویہ دوزخ کی دعوت دیتے تھے تو پھر حیدر کرار کی بات کہاں کرو گے؟ حیدر کرار کو کہاں لے جاؤ گے؟ ان دونوں کی دعوت ایک تھی، ہوائیاں میرے چہرے پہ نہیں تیرے چہرے سے بھی نکلیں گی اور کہیں اور سے بھی نکلیں گی۔ عجیب سوال کر رہے ہو؟ اچھا پھر کہتے ہیں ایک اور سوال، سیاہ ستہ میں کوئی حدیث معاویہ کے لیے ہے؟ جی ہاں ہے، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے لیے، یہاں کئی حدیثیں موجود ہیں حضرت معاویہ کے لیے، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین کی حدیث موجود ہے۔ اسی حدیث پاک میں اول جیش من امتی یغزو البحر فقط اوجبوا، حضرت معاویہ جنتی ان کے لیے موجود ہے، یہ تمہیں نظر نہیں آتی؟ اچھا کوئی ہے تو دکھاؤ، ہم دکھانے کے لیے تیار ہیں۔ اچھا ایک سوال آگے اور کرتے ہیں، کہتے ہیں تم یہ سارے کام کرتے ہو، اس کا بیٹا یزید بھی تو تھا نا، تم اس کے بیٹے کی بات کیوں نہیں کرتے؟ وہ ظالم اللہ کا قرآن اٹھا، نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی کافر تھا، یا نوح انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح، نوح علیہ السلام کا بیٹا بے ایمان تھا، تو اس بیٹے کی غلطی باپ پہ نہیں جاتی؟ یہاں میں کافر تو نہیں کہہ رہا، لیکن بیٹے کی غلطی باپ پہ کیسے ڈالو گے؟ قرآن کہتے ہیں وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، ایک کا گناہ دوسرا نہیں اٹھاتا، تو اٹھانے کی بات کر رہا ہے؟ ایسے نہیں ہو سکتا، ایسے نہیں ہو سکتا، دلیل کی دنیا میں بات کرو تو بات بنے گی۔ میں نے چند معروضات آپ کے سامنے پیش کی ہے، میں یہ کہہ کر بات ختم کرنے لگا ہوں کہ اگر انشاءاللہ تعالی آپ کا ہمارے ساتھ رہا اور اس طرح آپ نے معاملہ ہمارے ساتھ رکھا تو وہ دن دور نہیں جس دن ہم انشاءاللہ تعالی ٹھوک بجا کے اس کو مزید بھی آگے لے کر چلیں گے۔ میں یہ بات کہہ کے بات ختم کرنے لگا ہوں، جاؤ جا کے مہر طابہ سے کہہ دو تم اپنی کرنوں کو گن کے رکھو، میں اس جہاں کے ذرے ذرے کو خود چمکنا سکھا رہا ہوں۔ جزاکم اللہ تعالی وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔